हस् थ्याङ्क यू प्रसाद प्लिज यो मेको हजुर हाम्रो 2 बजे हजुर आइसक्यो टोली टोली आइसक्यो हजुर 10 जना भएको छ बिस्तारै आउँदै होइसिन्छ हजुर ए अच्छा ए नत्र वेट गर्ने कि भनेर चाहिँ के छ दिनेश सर के 2 मिनेट वेट गर्न ठिकै छ सकिन्छ नत्र सुरु गरौँ है त सुरु गरौँ 2 मिनट भइहाल्छ मेरो त केही छैन 2 मिनट किनकि 2-3 जना अब मात्रै थप्यो भने कतिजना हो पनि अलिकति संख्या आउँदै गरे भएर हजुर 15-16 जना पछि बीचमा चाहिँ फेरि तिमी जान लाग्यो अब हुनुपर्छ एउटा मेरो उल ल्याउनु खडी हानेर खडी ल्याउनु मेरो उ त्यो सिरानमा छ त्यहाँ माथि छ नत्र भान्सामा चाहिँ ल्याएर एउटा देखिने खडी किचनमा छ नि त्यही थियो उ छ नि गोलो घडी त्यो होइन मोबाइलको त मेरोमा छँदैछ गोलो छ नि गोलो हाम्रो किचनको अगाडि थियो नि यता बायाँ साइडमा वेस्ट फ्ल्याङ्कमा 2 मिनट पछि गरौँला है त 14:03 भयो 2 मिनट हेरौँ 5 बाट 14:05 बाट ठ्याक्क ओके कसो हस् हजुर किनकि अदरवाइज मतलब 222 र 221 भने त्यहाँ ओके गुड आफ्टरनुन to all participants. Today, welcome back again in the series of presentations. Today, we have very interesting topic, that is the Nagorno-Karabakh conflict as a part of current affairs. The current affair is basically there are many events that have a political or even a social significance happens at the current time. That means these events are collectively called current affairs. Current affairs can be looked from from various old views, like from old view, from a nationalistic point of view, or from social point of view, and from the military point of view. From the various viewpoints, any current happening can be analyzed. So today, with this, the aim of our presentation would be to discuss the current affairs regarding the Nagorno-Karabakh conflict. And the sequence we are going to follow is like the first of all, we will be discussing about the Nagorno-Karabakh. Then after we will be looking at one as the host has given me, the unification trail. Some inputs regarding this one also will be discussing. And finally, some tips for appearing current affair exam, how to write and how to deal, how to prepare it. Some suggestive tips we'll be discussing here. So within the given time of 2 hours, we will be discussing all these, including some question answers from the student side. We'll be discussing that also. So first of all, to analyze any event or any current happening around the world, anything, we have to see by analyzing certain factors. First factor is the geography. To understand any current happenings or current event in any parts of the world, we have to see its geography and correlation of geographical the provinces or the locations in relation to each other. And then second part we have to see is the history. What is the history of all the geographical and the demographic and the cultural and economic and all the political, all the history inputs of the history we have to see from that angle. And the third factor we have to see is the demography.
what is the population movement of the people, and then composition of the population we have to see. And then for fourth factor, we have to see the economic status of the country or the place or of the people residing that place, economy. Then culture. What is the culture? As you know, the culture consists of the many things like the language, religion, and then culture itself, and others also. It consists of the all. So then now another factor is the geopolitics. What is the geopolitics of that area? Like if you consider the Nepalese territory or Nepal, what is the geopolitics of Nepal in relation to neighboring or the global setting? And then the last, the factor is the military. What is the military status or capability or the trend of any country in relation to neighboring or the global other militaries of the world? So if you see all these factors, analyze all these factors to that particular event, it gives you a tentative picture of the event. And so that based on this picture, you can forecast the trend of the happenings in the future and the implication of that event to neighboring one. यसरी हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अब यो फ्याक्टरहरूलाई हेर्नु अगाडि यो नागर्नो कोराबाख यो कन्फ्लिक्टलाई हेर्नु अगाडि हामीले सर्टेन कुराहरू चाहिँ सर्टेन जियोग्राफिकल पोइन्ट अफ भ्यूले केही कन्ट्रीहरूको चाहिँ डाटा त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सबभन्दा पहिला आर्मेनिया, द की प्लेयर्स एज यु नो, की प्लेयर्स आर आर्मेनिया, अजरबैजान, जर्जिया, रसिया, इरान, टर्की, all the key player भए तापनि हामीले basically we will be looking from three basically the closely involved parties: Armenia, Azerbaijan, and Nagorno-Karabakh itself. अब सबभन्दा पहिला आर्मेनियाको हेर्दाखेरि चाहिँ यसको क्यापिटल सिटी इन्डिपेन्डेन्स फ्रम सोभियत युनियन initially before 1980, before the disintegration of USSR, all these parts were the part of then Soviet Union. So after on 23 August 1990, यो आर्मेनिया चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भएको हो। यसको करेन्टली एरिया 29,743 स्क्वायर किलोमिटर र पपुलेसन इज यसको 32,62,000 यो छ। अब त्यसै गरी अजरबैजानको क्यापिटल बाकुमा रहेको छ, इन्डिपेन्डेन्ट फ्रम द सोभियत युनियन डिक्लेयर्ड 30 अगस्त 1991 मा। टोटल एरिया 86,600 स्क्वायर किलोमिटर, पपुलेसन इज 90 मिलियन। यो चाहिँ यिनीहरूको यसको पपुलेसनको। अब यो नागर्नो काराबाख इटसेल्फ के हो त, कता छ त भन्ने अलिकति हामीले चाहिँ वी हेभ टु सी इट। यसमा चाहिँ द वर्ड नागार्नो इज डिराइभ्ड फ्रम द रसियन एडजेक्टिभ नागोर्नी, which means highland. The word Karabakh is generally held to originate from Turkic language, Persian, which means the black garden. So it is the highland, so black garden. The total area is 4,400 square kilometer. Population is 19 million. So Armenians, out of this population, this is the very important point to note, is the Armenians consist of 77% and Azerbaijanis 21.5%, Russian 1% and others nationalities 0.5%. This is the important figure. Now we have once we see the geographical locations and geographical the features, let us see the historical background of the Nagorno-Karabakh itself. And here, of course, both sides claim that historically Nagorno-Karabakh was part of their countries. Armeniaले पनि मेरो हिस्सा हो भन्छ, अब अजरबैजानले पनि मेरो हिस्सा हो भनिरहेछ। भनेपछि यो अनि यसको यो नागर्नो-काराबाखले आर्जाकको नामले प्रोभिन्स अटोनोमी यो हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भनेको छ। लाइक द काश्मीरको जस्तै पाकिस्तानले आफ्नो
इन्डियनले आफ्नो र पाकिस्तान इटसेल्फ र आफैमा छुट्टै काश्मीर हुनुपर्छ भन्ने टाइपको धार भएको जस्तै यसमा पनि नागर्नो काराबाख हैज गट द सिमिलर सिचुएसन। अब यसरी राइट अप अन्टिल द लेट, अब कस्तो थियो त यसको ब्याकग्राउन्ड, योभन्दा अगाडि हाम्रो कस्तो अवस्था थियो त भन्ने थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ यसलाई चाहिँ। राइट अप अन्टिल द लेट मिडल एजेस काराबाख इज सेड टु हेभ बिन ककेसियन अल्बानियन्सहरू। अब यसमा सेटलमेन्ट कस्तो थियो भने वी हेभ टु सी दि 18th and 19th सेन्चुरीको बेलामा हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। इन 18th सेन्चुरी यो काराबाख इज सेड टु हेभ बिन ककेसियन अल्बानियन्सहरूको बस्ती थियो। यो चाहिँ अल्बानियन्स विच वर बेसिकली द क्रिस्चियन्सहरू। अन्टिल दिस टाइम द टेरिटोरी कुड नट बी क्लियरली क्लासिफाइड इथनिकली बिलोङ्गिङ टु इदर द आर्मेनियन अर द अजरबैजानी द कल्चरल एरिया। यो यसैको हो भन्ने त्यो बेलासम्म चाहिँ 18th र 19th सेन्चुरीमा इट वाज नट डिभाइडेड। अब काराबाख लाइक इरिवान वाज कन्सिडर्ड टु बी अ टेरिटोरी डोमिनेटेड अजरबैजानिज फ्रम द 16th to 19th सेन्चुरी। 16th to 19th सेन्चुरीसम्मलाई योलाई अजरबैजानिजहरुकोले बरु चाहिँ लोकलहरुले चाहिँ डोमिनेटेड गरेको थियो यो ठाउँमा। नट इभन द टेरिटोरी अफ मोडर्न आर्मेनिया कुड बी रिगार्डेड एज बाई आर्मेनियन रुल दैट टाइम। यो बेलासम्मलाई अहिलेको आर्मेनियामा पनि आर्मेनियन पपुलेसनहरु चाहिँ ले डोमिनेट गरिसकेको अवस्था चाहिँ थिएन त्यो बेलासम्म। अब इन द मिडल अफ 18th सेन्चुरी द काराबाख खानाते वाज एस्टाब्लिश्ड द अजरबैजानिज पन्ना अली खान यो जाभानिसिर भनेको के भने यो खान डाइनेस्टीहरूले राखेको हुनाले खानाते भने हो जस्तो हामीलाई ठाउँ ठाउँमा हामी भन्छौँ न यो नाम। त्यसै गरी यसले चाहिँ एउटा किङडम टाइपको इस्टाब्लिस गरेको हुनाले 18th सेन्चुरीको मिडलसम्मलाई त यसले चाहिँ खान डाइनेस्टीको एउटा पार्टको रूपमा थियो यो एरिया भन्ने कुरा। अब त्यस पछाडि आइसकेपछि most of the region could meanwhile be regarded as being settled Azerbaijanis tribes such as the यो ओर्जुकी यो जाभान्सिर एन्ड केबिरिल भनेको त्यस पछाडि बिस्तारै यिनीहरू हुन थाले। अब यो काराबाख पपुलेसनको चाहिँ क्रिस्चियन यो आर्मेनियनहरु चाहिँ बेसिकली क्रिस्चियनहरु धेरै छ भने अजरबैजानिजहरु चाहिँ यी टर्किश मूलका मुस्लिमहरु बढी छ अजरबैजानिजहरुमा है। फेरि कन्ट्रास्ट, सी द कन्ट्रास्ट। अब रिसर्च इन रिसेन्ट डिकेड्स हैज शोन दैट अहिले कस्तो छ त भन्दा हामीले हेर्यौं 18th र 19th सेन्चुरीको बेलासम्म त्यो अवस्था थियो भने अहिले रिसेन्ट डिकेडमा हेर्दाखेरि 80% अफ द पपुलेसन साउदर्न ककेसस रिजन वाज मुस्लिम एन्ड 20% आर्मेनियन। द पपुलेसन इन काराबाख वाज स्टिल ओन्ली 8.4% अफ द टोटल इन 1823। 1823 सम्ममा यो काराबाखको पपुलेसन चाहिँ आर्मेनियन पपुलेसन जम्मा 8.5% मात्रै थियो, 4% मात्रै थियो। ल हेरौँ यहाँनिर फ्याक्ट एकदम यो फिगर चाहिँ एकदम नोटेबल इम्पोर्टेन्ट चिज। जबकि त्यो बेलामा 8.4% थियो भने रिसेन्ट डिकेडमा चाहिँ 80% पुग्यो। कसरी, हाउ कम, कसरी यति धेरै पुगेछ त भन्ने कुराको चाहिँ यो एउटा चाहिँ पार्ट हो हामीले एनालाइज गर्नुपर्ने। करेन्टली नागर्नो काराबाख रिपब्लिक गभर्न्स द रिजन एन्ड unrecognized area of the independent state established on the basis of Azerbaijani territory। अब अहिले इन्टरनेशनल भ्यू पोइन्टबाट हेर्दाखेरि यो नागर्नो काराबाख एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट र अटोनोमस रिजन, अजरबैजानीको अटोनोमस र इन्डिपेन्डेन्ट रिजनको रूपमा चाहिँ रिकग्नाइज गरिएको छ। यद्यपि अल्दो टेरिटोरी इज internationally recognized as part of the Azerbaijanis and no not exercise power भए तापनि Azerbaijan has not exercised power over the most of the region since 1991 देखि। तर पनि यसलाई चाहिँ आफ्नो प्रान्तको रूपमा भए तापनि एक्सरसाइज गर्न पाएको छैन अजरबैजानले। Since the end of the Nagorno-Karabakh war in 1994, representatives governments of Armenia and Azerbaijan have been holding peace mediated by OSCE भनेको चाहिँ एउटा यो अपरेशन्स अफ यो युरोपको यो महत्त्वपूर्ण एउटा सेक्युरिटी अर्गनाइजेसन हो। यो चाहिँ एउटा एलायन्स हो। यो यसले चाहिँ ग्रुपले चाहिँ यसको स्टेटसलाई हेरेको छ। अब हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्था कस्तो छ त भन्ने बेलामा चाहिँ अब हामीले यो म्यापमा हेर्नु जरुरी हुन्छ। रिसेन्टको अवस्था चाहिँ कस्तो यदि हामीले यसमा हेर्यौं भने यो चाहिँ आर्मेनिया, वी क्यान सी आर्मेनिया। अब हाम्रो यहाँनिर चाहिँ फेरि
अजरबैजान हेरेर पनि देख्न सकिन्छ यो ब्लू कलरको यो स्काई ब्लू कलरको यहाँ देखिन्छ भने यो अजरबैजान यतापट्टि पनि अजरबैजान छ। अनि यो चाहिँ जुन नागर्नो काराबाख भनेको यो एरिया हो, यो एरियामा चाहिँ फेरि यो कन्टेक्स्टहरू मिलिट्री कन्टेक्स्टहरू यो ठाउँमा चाहिँ कन्टेक्स्टहरू यसरी भइरहेछ र अर्को आर्मेनियन मिलिट्रीको बेसहरू चाहिँ यसको लास्ट बोर्डरमा अजरबैजानको नजिकसम्म पनि यसरी भइरहेछ। भन्नुको मतलब के भयो त हाम्रो अब अजरबैजानको सीमा इलाकासम्म पनि आर्मेनियन मिलिट्रीको र विथ द सपोर्ट अफ आर्मेनियन मिलिट्री यो नागर्नो काराबाखको जुन आफ्नो मिलिसियाहरू छ यसको कम्बिनेसनमा चाहिँ यो नागर्नो काराबाखको सिक्युरिटी यिनीहरूले चाहिँ यकिन गर्ने गरेको छ। यिनीहरूको एलायन्स स्ट्रगल गरिरहेको छ यिनीहरूले चाहिँ। अब जबकि त्यसकारणले अब यिनीहरूको अजरबैजानको चाहिँ दाबी किन रह्यो भन्दा यहाँ पनि हाम्रो छ, यहाँ पनि हाम्रो छ भनेपछि वाइ नट, यो त हाम्रो त यहाँ सर्टेन एरियासम्म त हाम्रै टेरिटोरी हो यो त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो टेरिटोरीलाई जबरजस्ती आर्मेनियाले पनि लियो, यो पार्ट नागर्नो काराबाखलाई जबरजस्ती यहाँ गर्ने काम भइरहेछ भनेर यसको चाहिँ दाबी त्यो। अब हामीले यो कम्पोजिसन आर्मेनियन पपुलेसन कम्पोजिसन हेऱ्यो भने 1897 मा चाहिँ यति छ। एक ग्राफबाट क्लियर देखिन सकिन्छ आर्मेनियन पपुलेसन बढेको। यो 1989 मा आउँदाखेरि त यति बढिसकेको छ। यो पिरामिड आकारमा हेरौँ त यसरी बढेको छ। अब देन हाउ इट कम्स दैट द पपुलेसन of Nagorno-Karabakh in 1989 was mostly 77% of Armenians. Why did war erupt? कसरी भयो त भन्ने कुरामा चाहिँ the relationship among the three major ethnic groups of the Armenians, Azerbaijanis र Georgians has been negative since its history. अब यो के कारणले आयो भन्दा यसको सर्टमा छोटकरीमा म भनिदिन्छु यो कारण के भयो भने जब पहिला चाहिँ हामीले हिस्ट्री पनि मैले भनेको थिएँ, हिस्ट्री थाहा पाउनु पर्ने किनभने अटोमान एम्पायर जब कोल्याप्स भइसकेपछि सोभियत रुलमा यो रिजन आइसकेपछि सोभियतले आफ्नो फेभरमा यो 1921 मा 1923 तिर यसले चाहिँ एउटा माइग्रेसन पोलिसी ल्याएको छ। यसले इन्डस्ट्रियलाइजेसन भइसकेपछि पोस्ट सोभियत एरामा चाहिँ सबै गभर्नमेन्टले चाहिँ आफ्नो इन्डस्ट्रियलाइजेसन र एउटा कम्युनिस्ट रुल आइसकेपछि पिपुलहरूलाई आवश्यकता अनुसारले माइग्रेसन गराएको छ, माइग्रेसन पोलिसी छ। त्यो माइग्रेसन पोलिसीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्था आएको हो भन्ने एउटा चाहिँ निचोड हामीले चाहिँ यति बुझे हुन्छ यसबाट चाहिँ। ओके, अर्को चाहिँ यो सिचुएसनबाट चाहिँ जुन आर्मेनियनहरू चाहिँ को पपुलेसन, अब जब हाम्रो पपुलेसन 77% चाहिँ नागर्नो काराबाखमा हाम्रो पपुलेसन छ, एरिया चाहिँ अजरबैजानीको कन्ट्रोलमा कसरी हुन सक्छ भन्ने दाबी चाहिँ फेरि आर्मेनियनको हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ अजरबैजानीजको भनाइ चाहिँ इन्टरनेसनली युएन लगायतका बडीहरूले चाहिँ अब हाम्रोमा चाहिँ यसरी चाहिँ दिइसकेपछि मानिसके मान्यता भएछ हाम्रो टेरिटोरीलाई पपुलेसन उनीहरूको बस्दैमा हुन्छ र भनेर उनीहरूको खिचातानी चाहिँ बसिरहेको अवस्था छ। त्यहाँनिर दुईटा थरीको खिचातानीको कुरा यति बुझे हुन्छ यहाँनिर चाहिँ है। फेरि अब यो यस पछाडि चाहिँ यो आर्मेनिया वान्टेड टु टेक नगोर्नो काराबाख फ्रम अजरबैजान, उसले लिन खोज्छ। अब यो यसलाई चाहिँ इनिसियली एम्बिसन यो 91 मा यिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेपछि यसले आर्मेनियाले त्यसरी लिन खोज्छ। अजरबैजानको कुरा त मैले भनिसकेँ। युएन मेम्बर स्टेट्स इन्क्लुडिङ आर्मेनिया एन्ड इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन डु नट अफिसियली रिकगनाइज काराबाख। अब एउटा कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भने यो नगोर्नो काराबाखलाई छुट्टै एउटा स्टेट आफ्नो राज्य हो, इन्डिपेन्डेन्ट राज्य हो भनेर चाहिँ युएन को बडीले पनि गरेका छैन, अरू कसैले पनि रिकगनाइज गरेका छैन। मात्र कसले गर्यो भन्दा तीनटा, अब्खाजिया, साउथ ओसेटिया र ट्रान्सनिस्ट्रिया भनेको चाहिँ यिनीहरू पनि जर्जियाकै सेरोफेरोको भित्रका चाहिँ नजिकका यी फेरि यस्तै खालका फेरि अनरिकगनाइज राज्यहरू हुने फेरि तीनटा। यिनले मात्र गरेछ, अरू कसैले पनि गरेका छैन काराबाखलाई। अफिसियली यो छुट्टै राज्य हो भने अरू कसैले पनि गरेन। अब यो भएपछि अब चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कि यो स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्स अफ नागर्नो काराबाखको स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्स के हो त, यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ त भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ। यो कुरा जहाँ पनि लागू हुन्छ, जस्तो नेपालको सन्दर्भमा पनि लाग्ला, नेपालको ट्रान्स हिमालयनको इम्पोर्टेन्स भन्ने के छ भन्ने लाग्ला। त्यसै गरी जस्तो पहिला योभन्दा पहिला चाहिँ यो युक्रेनमा चाहिँ क्राइमियाको इम्पोर्टेन्स पनि थियो,
रसियाका लागि किन इम्पोर्टेन्ट थियो भन्ने कुरा त्यहाँ पनि थियो। त्यसै गरी अन्त ठाउँहरूमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट प्लेसहरू हुन्छन्, त्यसको इम्पोर्टेन्स बुझ्नु जरुरी छ। त्यसै गरी यो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेन्स अफ नागर्नो काराबाखको इम्पोर्टेन्स कसरी हुन गयो भन्दा यो एउटा चाहिँ ग्यासोलिन, यो नेचुरल हाइड्रोकार्बनहरू चाहिँ बाकु र यो ताब्लिसी चेन पाइपलाइन रन्स थ्रु अजरबाइजानिज भनेको दि ओन्ली पाइपलाइन लोकेटेड इन द फर्मर युएसएसआर द्याट डज नट पेनिट्रेट रसिया। रसिया भएर जाँदैन कि एउटा चाहिँ क्यास्पियन सी, अजरबैजानले प्रशोधित गरेको क्यास्पियन सीबाट भएर जाने नेचुरल हाइड्रोकार्बनहरू यो चाहिँ हाम्रो आर्मेनियाको नजिकै भएर जर्जिया हुँदै युरोपतिर जान्छ। एउटा कारण त्यो पाइपलाइन गएपछि यदि यो पाइपलाइनलाई यो यहाँनिर कन्फ्लिक्ट आयो भने डिस्टर्ब हुन्छ भन्ने एउटा पाटो भयो। त्यसकारणले यसको एउटा इम्पोर्टेन्स त्यो भयो। अब resumption of hostility means potential disruption of oil and gas export from the region. Resources Azerbaijan is a significant oil. यसमा कस्तो हुन्छ भने रसियाको इन्ट्रेस्ट के हुन जान्छ भन्दा यो आर्मेनिया, अजरबैजान, जर्जिया यो एरिया मध्ये सबैभन्दा यो ग्यास पाइपलाइनलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि यसलाई चाहिँ थ्रेट दिनका लागि चाहिँ आर्मेनिया चाहिँ बेस्ट उपाय हो। र यदि यो बाट चाहिँ यदि 1% मात्रै पनि भनौँ 1 मिलियन ब्यारेल अफ ओइल पर डे यसरी जाने हुनाले ओभर 1% अफ द ग्लोबल डिमान्डको 1% भन्दा बढी यहाँबाट चाहिँ जाने हुनाले अजरबैजानीले चाहिँ इज इन्क्रिजिङ द अब अजरबैजानीलाई के भयो भन्दा सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट भयो यसको पनि फेरि। अब किन यसलाई सुरक्षा त दिनु पर्यो, आर्मेनियाको नजिकै भएर जाने हुनाले र यो कारणन यो नोबानो यो काराबाख नागोर्नो काराबाखको नजिकै भएर पास भएर जाने हुनाले पनि यो चाहिँ एरियालाई सिक्योर गर्नु जरुरी भयो अजरबैजानका लागि। त्यसै गरी चाहिँ ह्युमेनिटेरियन यो स्ट्राटेजिक र इकोनोमिक कुड रेन हाई इन मिलिया अफ डिस्ट्रिब्युसन एन्ड अनलेस टेकन एन्ड सुन। अब यो त्यसरी छ। अर्को चाहिँ स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्स अर्को के छ भन्दा व्हाट आर रसियाज इन्ट्रेस्ट इन नागर्नो काराबाख। रसियाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ यो जुन चाहिँ साउथ कोकेसस रिजन छ यो एरिया चाहिँ रसियाका लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट एरिया हो, जुन फर्मर सोभियत युनियनको बेलामा पनि यसको इम्पोर्टेन्ट थियो। त्यो इम्पोर्टेन्सलाई जस्तो ग्यासका नेचुरल ग्यासदेखि लिएर ट्रेड हबको रूपमा इकोनोमी र पोलिटिकल हरेक रिजनले गर्दा स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्सको एरिया भएको हुनाले यो ककेसस रिजनलाई पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ यसले। त्यसले गर्दाखेरि रसियनको चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट त्यो पनि भयो। अब अर्को चाहिँ अब कसरी कन्ट्रोल गर्ने त यो एरियामा भन्दा रसियाका लागि चाहिँ so the only state which can help to spread Russian influence on the Caucasus is Nagorno-Karabakh can reduce Turkish. अब टर्कीको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ एरियामा चाहिँ साउदर्न ककेससमा, इरानको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ, रसियाको आफ्नो छ, युएसए को पनि इन्डाइरेक्ट इन्ट्रेस्ट होला। यो एरियामा चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भनेको यो चाहिँ आर्मेनियाबाट मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि आर्मेनियालाई जहिले पनि वेपन सप्लाई गर्ने, कहिले चाहिँ अजरबैजानलाई गर्ने, रसियाले चाहिँ त्यो चाहन्छ। अब यो स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्स अफ नागोर्नो काराबाखको चाहिँ अर्को चाहिँ न्यू इनर्जी अर्को कुरा के गर्यो रिसेन्टली भने एउटा बुझ्नुपर्ने 2090 को जुलाईबाट सुरु हुने गरी यो चाहिँ के थियो भन्दा पास्टमा अजरबैजानले चाहिँ फेरि यो युरोपमा चाहिँ अर्को दुईटा यो तनाव भन्ने एउटा यो ग्यास लाइन हो, ग्यास प्रोडक्सन हो थप, अर्को चाहिँ यो ट्याप भन्ने दुईटा चाहिँ यो ग्यास प्रोडक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरू अथवा ग्यास पाइपलाइनहरू चाहिँ यहाँबाट फेरि त्यो लैजानका लागि चाहिँ फेरि यसले फेरि साइन गरेछ। युएसए र अरू अन्य कम्पनीहरूले चाहिँ यसरी साइन गरेको हुनाले यो पनि एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्स फेरि थप बढ्न गयो। यो चाहिँ भन्नाले फेरि ग्यासोलिनको त्यो थ्रु भएर जाने भन्ने बुझे हुन्छ यसलाई चाहिँ फेरि। अर्को चाहिँ अब यसलाई खासमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने यो साउथ ककेसस इज बिलिभ टु बी सिग्निफिकेन्ट जियोपोलिटिकल पोइन्ट इन द वर्ल्ड। युरेसियन बाल्कनहरूको नामले चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो रिजनमा। अब अर्को नागोर्नो काराबाख कन्फ्लिक्ट फर सिक्युरिटी एन्ड इन्स्ट्रुमेन्टल फ्याक्टर्स हेज एन इन्फ्लुएन्सियल रोल फर द अमेरिकन इन्ट्रेस्ट इन द साउथ ककेसस। कस्तो भने अर्को चाहिँ हाम्रो जस्तो अफगानिस्तान,
जस्तो वार इन अफगानिस्तान हामीलाई थाहा छ जुन भइरहेको त्यो बेलामा चाहिँ पहिला पाकिस्तानसँग प्याक्ट थियो युएसए को। अब पाकिस्तानसँग अलिकति यो टाई ब्रेकअप जस्तो भएपछि फेरि चाहिँ यो यही रिजनबाट अजरबैजानिज र यो एरियाबाट चाहिँ फेरि एउटा मोबिलिटी कोरिडोरको रूपमा चाहिँ एयर मोबिलिटी कोरिडोरको रूपमा पनि यो भएर पास हुन्छ। फेरि एउटा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ ग्यास ट्रान्समिसन लाइनको अर्को कुरा आयो, अर्को पोलिटिकल इम्पोर्टेन्स। यसले गर्दाखेरि यो हुन्छ। यसमा खासमा हामीले बुझ्दाखेरि अब स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्स बुझ्दाखेरि 4वटा ट्रायङ्गललाई बुझे हुन्छ। अब पहिलो ट्रायङ्गल, फर्स्ट लेभल अफ ट्रायङ्गल भनेको चाहिँ यो नागर्नो काराबाख, अल-खाब्जिया र साउथ ओसेटिया जुन अहिले मैले भने यो चाहिँ युएनले चाहिँ रिकग्नाइज नगरिसकेका आफैले सो घोषणा गरेका देशहरूको मात्रै एउटा प्याक्ट जुन चाहिँ एउटालाई असर पर्ने बित्तिकै सबैलाई यस्तै खालको असर पर्ने खालका यिनीहरूको चाहिँ एउटा ट्रायङ्गल, 3टाको समूह ट्रायङ्गल। अब दोस्रो ट्रायङ्गल चाहिँ अब रिकग्नाइज स्टेटहरू। रिकग्नाइज स्टेट भनेको को त भन्दा आर्मेनिया, अजरबैजान र जर्जिया, यो 3टा चाहिँ फेरि रिकग्नाइजवाला चाहिँ यो यिनीहरूको चाहिँ फेरि एउटा ट्रायङ्गल छ। फेरि यसले के गर्छ भन्दा यिनीहरू चाहिँ नेबरिङ भएको हुनाले यो वासिङटन र मस्कोको लागि स्कोप अफ इन्ट्रेस्टलाई यिनीहरू मार्फत फुलफिल गर्ने हुनाले पनि एउटा अर्को ट्रायङ्गल। This triangle becomes more important when we take into account the internationally recognized parties of Nagorno Karabakh। अब यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण थियो। तेस्रो ट्रायङ्गल कुन छ भन्दा कन्सिस्ट अफ 3 एक्सटर्नल पावर्स इमिडिएटली नेबरिङ द साउथ। अब साउथ ककेससका इमिडिएट नेबरहरू टर्की, इरान र रसियाको अर्को ट्रायङ्गल छ। फेरि अलि ठुलो दायरामा रिजनल पार्टीहरू भयो यिनीहरू चाहिँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ ट्रायङ्गल कुन छ त? फोर्थ ट्रायङ्गल कन्सिस्ट अफ द युएसए, रसिया र EU। अब यिनीहरूको बिचमा चाहिँ ठुलो भएपछि अब यिनीहरूको पनि रसिया पनि एउटा प्लेयर अनि युएसए एउटा प्लेयर र EU को चाहिँ अब एउटा चाहिँ भएको हुनाले यसरी चाहिँ एनर्जी डाइमेन्सन अब यिनीहरू सबै एउटा यो लाई हेर्न सकिने एउटा एनर्जी डाइमेन्सनबाट हेर्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ हामीले फेरि स्ट्राटेजी यो अर्को जियोपोलिटिकल डाइमेन्सनबाट पनि हेर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ यो जियोग्राफिक डाइमेन्सनले हेर्न सक्यो। अघि नै मैले भनिसकेँ जुन ट्रान्स कम्युनिकेसन रिजनल कम्युनिकेसन हबको रूपमा, त्यसले गर्दाखेरि जियोग्राफिकल ट्रान्समिसन भनेको हो। अब अर्को एउटा जियोपोलिटिकल इन्स्ट्रुमेन्टल डाइमेन्सनबाट हेर्न मिल्यो। नगोर्नो काराबाख कन्फ्लिक्ट सर्व्स एज ए जियोपोलिटिकल टुल अफ or obstacle in the whole region, in particular the following interests are noteworthy under this dimension भनेको चाहिँ यसमा फेरि कुराहरू चाहिँ जुन मैले केही कुराहरू थपेको छु। यसमा चाहिँ मस्कोले कसरी चाहिँ यो जियोपोलिटिकल सेटिङ आफ्नो फेभरमा राख्न चाहन्छ, युएसए ले इन्डाइरेक्टली कसरी प्रभाव दिन चाहन्छ, टर्कीले कसरी दिन चाहन्छ, यो कुराहरू चाहिँ यहाँ भित्र आउँछ। चाहिँ यो रिलेटिभ चाहिँ टर्म हो। यो जियोग्राफीसँग पोलिटिक्स घुसाएपछि जियोपोलिटिकल रिलेसन चाहिँ यो सेटिङमा आउँछ है। यसरी चाहिँ इन्टर रिलेटेड यो जियोपोलिटिकल प्रोसेस यो रिजनमा भएको हुनाले पनि अब यो एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। थोरै एनालाइसिसमा चाहिँ हामीले हेर्दा अब यसमा चाहिँ वाइ डु आर्मेनियन्स हेभ एन एडभान्टेज एन्ड अजरबैजानिज आर इन अ डिसएडभान्टेज पोजिसन अन दि नगर्नो काराबाख इस्युमा चाहिँ किन यस्तो छ त भइरहेको थियो त केही समय अगाडिसम्म भन्दा आर्मेनियन डायस्पोरा एन्ड इट्स स्ट्रङ आर्मेनियन लबी प्ले एन इम्पोर्टेन्ट रोल भनेको आर्मेनियाको लबी स्ट्रङ लबी भनेको चाहिँ रसिया। अहिले चाहिँ रसियाको र युएसए को पनि ब्याकअप करिब करिब इन्ट्रेस्ट नजिकैतिर भएको हुनाले क्रिस्चियन पपुलेसनहरू यसमा धेरै भएको आर्मेनियामा चाहिँ। यसरी छ भने अजरबैजानमा मुस्लिम पपुलेसनहरू र टर्किसको वर्चस्व रहेको त्यहाँनिर चाहिँ छ। जबकि वर्ल्डका पावरफुल कन्ट्रीहरू चाहिँ यसको फेभरमा रहेको हुनाले पनि यसको चाहिँ वर्चस्व बढेको छ। अब एउटा हामीले ध्यान दिनुपर्ने को छ के कुरा छ यसमा भने कि पर्मानेन्ट रूपमा चाहिँ यो यसकै फेभरमा छ र अब यो अर्को फेभरमा गयो कुनै पनि बेला कुनै कन्ट्रीको इन्ट्रेस्ट अनुसार नेसनल इन्ट्रेस्ट अनुसारले अर्कोमा सिफ्ट गर्न सक्छ। जस्तो डुएल पोलिसी भनेको रसियनहरूको डुएल पोलिसी कस्तो हुन जान्छ भने आर्मेनियाको चाहिँ जम्मै मिलिट्री हार्डवेयरहरू जम्मै ट्रेनिङ जम्मै चिजहरू रसियनको भए तापनि केही समय यतादेखि फेरि अजरबैजानलाई पनि सप्लाई गरेको छ उसले, किनकि आफ्नो अर्बिटबाट सिक्युरिटी अम्ब्रेला भित्रबाट अजरबैजानलाई पनि बाहिर जान दिन चाहँदैन उसले, त्यसलाई उता पनि दिने यता पनि दिने डुएल रोलहरू देखिन्छ कि यहाँ। अब त्यस्तै अजरबैजानको र अनि यो टर्कीले पनि अजरबैजानलाई त्यसपछि रिसेन्ट टिकेटमा चाहिँ आफ्ना लेटेस्ट वेपनरी ट्रेनिङ सिस्टम जम्मै मिलिट्री ब्याकअप चाहिँ फेरि अजरबैजानलाई दिएको छ टर्कीले फेरि।
यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति आर्मेनियाको पोल्टा अलिकति भारी भएको पनि मिलिट्री पनि स्ट्रङ भएको र जियोग्राफी वाइज पनि हाइल्यान्डमा चाहिँ रहेको हुनाले चाहिँ आर्मेनियाको थियो भने अहिले मिलिट्रीको लेटेस्ट वेपन सिस्टमहरू र कुराहरू त जस्तो रसियनले पनि आफ्नो चाहिँ यो स्याम 400 भन्ने जुन लेटेस्ट सर्फेस टु एयर मिसाइल छ यो पनि बेचेको छ अजरबैजानलाई फेरि। र अब यो सब पछि पनि आउँछ पछिल्लो स्लाइडहरूमा पनि मिलिट्री वाइज पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ र अनि ग्यासहरू बेचेर प्रशस्त आम्दानी पनि अलिकति बढेको हुनाले चाहिँ अजरबैजानले आफूलाई बलियो बनाउँदै लगेको चाहिँ फेरि देखिन्छ यहाँनिर। अब करेन्ट एक्टिभिटिज के छन् त भन्दा हामीले चाहिँ यसलाई 2020 का अब करेन्ट इभेन्टहरू के भइरहेछन् त अहिले भन्ने बारेमा यहाँ यो त्यसको डिटेल्स यहाँ दिएको छ। 2020 अब हामीले ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्री र जियोपोलिटिकल यो कुराहरू र मिलिट्री वाइजको ब्यालेन्स बुझिसकेपछि अहिले रिसेन्टली के भयो भन्ने पनि करेन्ट एफेयर त मेन घटना यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ 2020 को नागर्नो काराबाख कन्फ्लिक्ट इज एन अनगोइङ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो। यो अनगोइङ भइरहेछ। यो चाहिँ सेल्फ प्रोक्लेम्ड यो रिपब्लिक अफ यो आर्टस्याक भनेर चाहिँ यिनीहरूले घोषणा गरेर यसका जुन मिलिसियाहरू छन् यो सहितको आर्मेनियाको यो टिमले र अजरबैजानिजको भर्सेसमा चाहिँ यहाँ इभेन्ट भइरहेछ। दि क्लासेस बेगन अन द मर्निङ अफ 27 सेप्टेम्बर 2020 मा अलोङ दि नागर्नो काराबाख लाइन अफ कन्ट्रोल सेप्टेम्बर पार्शियली मोबिलाइजेसन वाज डिक्लेयर्ड इन दि अजरबैजान। योभन्दा पहिला के भएको थियो भन्दा यो जुन सोभियत युनियन विघटन भइसकेको अवस्थामा चाहिँ यो इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्रीहरू चाहिँ 15वटा चाहिँ राज्यहरू चाहिँ स्वतन्त्र भइसकेको अवस्थामा चाहिँ त्यो बेलादेखि लिएर 1994 सम्मलाई यस्तै खालको कन्फ्लिक्टहरू बिचमा भइरहेको थियो। जुन 1994 मा चाहिँ सिज फायर डिक्लेयर गरिएको थियो एउटा कुरा, तर पनि त्यो सिज फायर भनिएको छ नो वार नो पिस जोनमा चाहिँ समस्या चाहिँ भइ नै रहेको थियो, मान्छे मर्ने क्रम चाहिँ जारी नै थियो। वेयरएज मेन गरी चाहिँ यो 27 सेप्टेम्बर 2020 मा त मस्याकरै सुरु भयो, यहाँनिर चाहिँ सुरु भयो। अब न्युमरस कन्ट्रिज एन्ड द युनाइटेड नेसन स्ट्रङली कन्डेम आफ्नो तौरबाट चाहिँ इन्टरनेसनल एक्टरहरूले यिनीहरूले फाइटिङ चाहिँ हुनुहुन्न यसरी गर्नुपर्छ भन्ने रसियाले पनि सिज फायर यो ब्रोकर गरेकै छ। यो गरिसकेपछि अब यो जस्ट बिफोर 0400 GMT अनुसारले अक्टोबर 10 सम्मलाई चाहिँ यो कन्फ्लिक्ट भयो, सेप्टेम्बर 27 बाट 10 अक्टोबरसम्म। त्यस पछाडि चाहिँ रसियन फरेन मिनिस्टर चाहिँ यो को नेतृत्वमा चाहिँ आर्मेनिया अजरबैजान ह्याड एग्रिड अन अ सिज फायर। यो नगर्नो काराबाखमा चाहिँ सिज फायर यो चाहिँ 10 आवर्स अफ टक 10 घण्टासम्म कुरा गरिसकेपछि यिनीहरू सिज फायर चाहिँ त भनेको छ यिनीहरूले, तर पनि यसलाई चाहिँ फेरि दुईटै उहरूले मिनिस्ट्री अफ डिफेन्सले दुईटैले त्यो उ गर्न डिटेलमा चाहिँ अब वर्कआउट हुने क्रम बाँकी नै छ र आन्तरिक रूपमा चाहिँ दुईटैको क्षति के कस्तो भयो त भन्ने कुरा पनि आउनु बाँकी नै छ र टोटल सेटल हुनु बाँकी नै छ, अनगोइङ नै छ। यो यसरी चाहिँ यो अब नन मिलिट्री एक्सन फ्रम द बोथ साइड के भयो भन्ने बारेमा चाहिँ नन मिलिट्रीहरूले के गरे भन्ने डेभलपमेन्टहरू यहाँ दिएको छ फेरि। अब है यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू आउँछन्, तपाईँहरूले फेरि यो स्लाइड पनि त्यही छ, यो अध्ययन गरे हुन्छ। यो चाहिँ यो स्लोगनका साथ भने वी आर गोइङ टु विन भन्दै अब भनौँ सेन्टर अफ पेरिभिन इन द सपोर्ट अफ रिपब्लिक अफ 2020 भन्दै अन 28 सेप्टेम्बर आर्मेनियन ब्यान्ड अल म्यान। अब यसले उताको ब्यान गर्ने यताको ब्यान गर्ने क्रिस क्रस फेरि त्यहाँ साइकोलोजिकल वारफेयर गर्ने यो खालका चाहिँ चालु नै छन्। जुन नन मिलिट्री एक्सन पनि आर्मेनियाको यहाँ देखाइएको छ। यसै गरी अजरबैजानिज मार्चहरू यसरी यहाँ दिएको छ। त्यसै गरी अब नन मिलिट्री अजरबैजानीका कुराहरू थप कुरा कन्टिन्यू यहाँ दिएको छ। 27 अक्टोबरदेखि अहिलेसम्मलाई 27 सेप्टेम्बरदेखि के भयो भन्ने कुराहरू यहाँ दिएको छ। त्यसै गरी अब यो सिभिलियन क्याजुअल्टीहरू कति भयो भन्ने बारेमा चाहिँ पनि अब एक्ज्याक्ट फिगरहरू नआइसके तापनि अजरबैजानीजहरूले मार्चिङ इन बाकु यसले आफ्नो क्यापिटल सिटीमा चाहिँ अजरबैजानीजहरूले प्रदर्शन गरिरहेछ। अहिले ठिक गर्नुपर्छ अब यो आर्मेनियनहरूलाई भन्दै दुईटैको आफ्नो ठाउँमा यसरी डेभलपमेन्ट भइरहेछ। सिभिलियन क्याजुअल्टीहरू यो अब आर्मेनियन सोर्सेस अन 27 सेप्टेम्बरको दिनमा 2 सिभिलियन्स वर किल्ड भनेको छ। यसै गरी सेप्टेम्बरदेखि तलसम्म क्याजुअल्टीको सङ्ख्या अक्टोबर हुँदै यो त अब दिइँदै आएको छ। त्यसरी चाहिँ सिभिलियनहरू पनि क्याजुअल्टी भएका छन्। र अब मिलिट्री क्याजुअल्टीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ एउटाले चाहिँ फेरि यसरी यो जस्तो सिन्स द बिगिनिङ अफ द क्लासेस द गभर्मेन्ट अफ यो अजरबैजानिज हैज नट रिभिल्ड द नम्बर अफ
एक्ज्याक्ट मिलिट्री क्याजुअलिटी कति भयो रिभिल नगरे तापनि आर्मेनिया र यो आर्टस्याक अथोरिटिजहरूले चाहिँ के क्लेम गर्यो भन्दा यो 415 वटा चाहिँ नाम र्याङ्क सहितका मान्छेहरूको चाहिँ क्याजुअलिटी यसरी भएको छ है भनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ दिनु भ्यायो। तर पनि उसको एमओडीले चाहिँ यसको अजरबैजानको त्यसरी हैन 200 चाहिँ क्लेम हो, तर बडी चाहिँ हाम्रो चाहिँ मर्या छैन, यो फिगर ठिक होइन, सत्य होइन भन्ने उताबाट भइरहेछ। अब त्यसरी चाहिँ इक्विपमेन्ट लसहरू पनि यहाँ दिएको छ। अजरबैजानिज र यिनीहरूले इक्विपमेन्टहरू यसरी चाहिँ जस्तो अजरबैजानिज क्लेम्स टु हेभ डिस्ट्रोयड अबाउट 250 ट्याङ्क र एन्ड अदर आर्म भेहिकल्सहरू, 150 अदर मिलिट्री भेहिकल्सहरू, 11 कमान्ड एन्ड अब्जर्भेसन पोस्ट, 270 आर्टिलरी युनिट्स एन्ड एमएलआर मल्टी ब्यारल लकेट लन्चरहरू यसरी चाहिँ दिइरहेछ डिस्ट्रोय भएको। त्यसै गरी अर्को साइडले पनि आर्मेनियनहरूले यिनीहरूले चाहिँ एक आपसमा मिलिट्रीहरूको चाहिँ दिएको। अब यसको एनालाइसिसमा के छ भन्दा अब केही यो उनीहरूको यो एनालाइसिस अनुसारले चाहिँ यिनीहरू 27 सेप्टेम्बर इन्टरभ्यू रिजनल एक्सपर्ट थोमस डी वाल भन्नेले चाहिँ स्टेटेड द्याट इट वाज हाइली अनलाइकली that hostilities were initiated by the Armenian side as they were already in possession of the territory and were incentivized to normalize the status quo. While for various reasons, Azerbaijanis calculates the military actions. अब यसमा चाहिँ के भन्नु खोज्यो भने यसले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मिलिट्री एग्रेसन वाइज सुरुका दिनहरुमा चाहिँ अजरबैजानिजको मुभहरु, एग्रेसिभ मुभहरु र पिन पोइन्ट टार्गेटहरु हिट गर्ने क्यापेबिलिटी भएको हुनाले यसले अफेन्सिभ मुभहरु भए तापनि ग्राउन्ड वाइज त्यसको चाहिँ हाई ग्राउन्डमा भएको हुनाले र उसको चाहिँ क्षति सुरुमा भए तापनि लामो समयदेखिको मिलिट्री प्रिपरेसन र आर्मीको संख्या बढी भएको हुनाले आर्मेनियनहरुलाई त्यति क्षति पुर्याउन नसक्ला यसले पनि धेरै भन्ने कुरा हो चाहिँ यो। अब अर्को कुरा चाहिँ रसियन मिलिट्री एक्सपर्टहरुले यसले के भन्छ भने स्टेटेड दैट Azerbaijanis had carefully planned an offensive operation. He added that the Azerbaijanis army did not appear to complete its the first 5 days of the clashes, taking neither Fizuli or Mardakert. Similarly, political an expert of the Carnegie Moscow Center and for Russia Affairs magazine believed that Azerbaijanis launched the offensive to improve Azerbaijan a suitable season for hostilities in the terrain. भनेको मतलब सिजनलाई पनि सुइटेबल गर्ने चाहिने हुनाले यो सिजनमा चाहिँ त्यो हाइल्यान्ड र अलिक चिसो सिजन भएको हुनाले चाहिँ अजरबैजानीजहरुले डिटेल प्लान नभए तापनि यो चाहिँ लन्च गरिरहेको अवस्था थियो, आफ्नो सुपेरिटी देखेर लन्च गरिरहेको अवस्था यसको भनाइ। यसले सर्टेन फिगरहरुलाई चाहिँ मिलिट्री एक्सपर्टहरुलाई चाहिँ कोट गरेर चाहिँ यो एनालाइसिस गरिएको हो। अब Turkey appears to be using the conflict to attempt to leverage its influence in the South Caucasus eastern border. Using the both military and diplomatic resources to extend its sphere of influence. अब यहाँनिर कस्तो देखिन्छ त भन्दा टर्कीले चाहिँ अजरबैजानीजहरुलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर यही बेलामा चाहिँ रसियन इन्फ्लुएन्सलाई घटाउनका लागि चाहिँ यसले चाहिँ टर्कीले पनि आफ्नो मिलिट्री ब्याकअप दिएर अजरबैजानलाई चाहिँ उक्साइरहेको र आफ्नो पार्टमा चाहिँ जोइन्ट एक्सरसाइज गर्ने अब ट्रेनिङ दिने यो खालको चाहिँ गरिरहेको देखिन्छ। फेरि यहाँ अब अर्को चाहिँ इकोनोमिस्ट यो चाहिँ साइटेड अजरबैजानिज हाइली इफेक्टिभ युज अफ ड्रोन्स एज इन्डिकेटिङ। यसमा के भनिन्छ भने अर्को चाहिँ यो चाहिँ अजरबैजानिजहरुसँग टर्कीले बेचेका यो TB2L भन्ने चाहिँ यसको फेरि ड्रोनहरु चाहिँ यिनीहरुसँग छन्, मिलिट्री ड्रोनहरु जसले गर्दाखेरि चाहिँ रियल टाइम पिक्चर दिन सक्छ र यसले चाहिँ फेरि चाहिँ के डेभलपमेन्ट भइरहेछ भनेर पिन पोइन्ट टार्गेट गर्न सक्ने हुनाले यो पावर चाहिँ उले दिएको छ। एउटा चाहिँ यो छ रोल अफ हिस्टोरिकली रिसेन्ट यो dehumanization in the resumption of the conflict emphasized major clashes related to the politics of imperial Russia begun in the ocean during the collapse of Soviet Union. यो त्यही बेलादेखि नै यो चाहिँ ह्युमनाइजेसन को विरुद्धमा चाहिँ यो इनह्युमन कुराहरु चाहिँ को अवस्था चाहिँ यो रसियन एम्पायर को अब जब रसियन तत्कालीन सोभियत युनियन विघटन भइसकेपछि बल्ल बडी क्लासहरु चाहिँ सुरु भयो भन्ने एउटा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यहाँ दिएको छ, व्हिच विल लाइकली यो स्टेरियोटाइप छ र यो कन्टिन्यू पनि हुन सक्छ फ्युचरमा चाहिँ जसरी पनि। यो
अर्को चाहिँ यो डाइमेन्ड मिलिट्री क्यापेबिलिटीको चाहिँ यसले डिटेलमा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पिन पोइन्ट रूपमा हामीले भन्दाखेरि चाहिँ विथ एलिज सच एज इजरायल टर्की र अब इजरायलले सबभन्दा अजरबैजानीलाई फेरि के गरेछ भन्दा यसले पनि यो बेचेको छ युएबीहरू फेरि यसले पनि फेरि टर्की एन्ड टु सर्टेन एक्सटेन्ट रसिया अजरबैजान हेज ह्याड नो प्रब्लम बाइङ मोडर्न वेपन्स इन अर्डर टु सेटल द इस्यु। यसले दिएको छ, किन दियो त भन्दा इजरायलले किन दियो त मुस्लिम कन्ट्रीलाई भन्ने कुरा अर्को हेर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। किनकि यो चाहिँ मुस्लिम कन्ट्रीहरूमध्ये इट वाज द अजरबैजान हु रिकग्नाइज इजरायल एज अ इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट। इजरायललाई रेटिफाई गर्ने, यसलाई रिकग्नाइज गर्ने स्टेटहरूमध्ये अजरबैजान पनि एउटा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दियो। अर्को कुरा चाहिँ अजरबैजान मार्फत इरानको नजिकै पुग्न सकिने हुनाले, सीमा नजिकै पुग्न सकिने हुनाले पनि आफ्नो उपस्थिति बढाउनका लागि पनि इजरायलले चाहिँ ब्याकअप दिएको छ, मिलिट्री ब्याकअप। अब अजरबैजानीजहरू लार्जर मिलिट्री नाउ हेभिली आर्म्ड एन्ड ट्रेन्ड बाई टर्किस effective use of these systems has given it an edge which it seeks to secure victory on the battlefield and leverage the return of the areas in Azerbaijani lost in the last war। अब यसले अजरबैजानले के चाहन्छ त भन्दा यस्तो मिलिट्री ब्याकअप आएको मौकामा चाहिँ यसैको फाइदा उठाएर चाहिँ यो अजरबैजानीले चाहिँ आफ्नो ब्याटल लन्च गरेर आफ्नो गुमेको भूभागहरूलाई फिर्ता गर्न चाहने। अब अर्को ट्रेनिङ इज की एज इट, यो अर्को कुरा टर्किसहरूले चाहिँ आफैले पनि यसलाई चाहिँ अजरबैजानीहरूलाई तालिम दिएको छ, आफै आफ्नो ट्रुप्स पनि समावेश भएर तालिम दिएको हुनाले यो अजरबैजानी आर्म फोर्सेस आर क्लियर एज अहिलेलाई आर्मेनिया भन्दा यो सुपेरियर देखिन्छन् अजरबैजानीजहरू पछिल्लो केही समयतादेखि। अब यसरी आइसकेपछि अब यो अहिले अनगोइङ सिचुएसनको बारेमा मैले बताएँ, ब्याकग्राउन्ड सिचुएसन बताएँ, मिलिट्री पोजिसन बताएँ। अब क्याजुअल्टीहरू त हाम्रो इक्जाम आउने बेलासम्मलाई डिफ्रेन्ट भइसक्छ, सिजफायर एग्रिमेन्टका ती बुँदाहरू आउलान्, डिटेलमा आएपछि अलिकति डिटेल आउला, सबै राख्नु पर्दैन, आवश्यक अनुसारले मात्र राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा इम्प्लिकेसन के हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा सोध्नु सकिने लाइकली क्वेसन भएको हुनाले, र अर्को कुरा त्यो रिजनमा पनि यसको इम्प्लिकेसन के हुन सक्ला त भन्ने हुनाले पनि हामीले चाहिँ नेपालका लागि के इम्प्लिकेसन हुनसक्छ भन्ने जान्नु जरुरी हुन्छ। हाम्रो लागि चाहिँ इम्प्लिकेसन कस्तो भने एउटा चाहिँ नेसन बिल्डिङमा, नेसन बिल्डिङ भने के भने नेसन इटसेल्फ भने के भने कल्चरहरू भयो, जस्तो हाम्रो डाइनामिक्सहरू, पपुलेसनहरू हुन्छ, एथनिसिटीहरू हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज, त्यसै गरी यो डेभलपमेन्ट, यो सबै कुराहरू यो जियो पोलिटिक्स सबै कुराहरूले हेर्दा एउटा नेसन बनाउने बेलामा चाहिने हुनाले जसरी हामीले के बुझ्यौँ भने कि नागार्नो काराबाख यो रिजनलाई उहिलेदेखि चाहिँ 18 सेन्चुरीमै जुन एउटा राज्य बन्न सक्ने हैसियत यसले राख्थ्यो त्यही बेलामा भने त्यो पपुलेसन डाइनामिक्स कसरी चेन्ज हुन सक्यो त त्यहाँनिर चाहिँ। नेसन भन्ने चिज अहिलेसम्म आइरहेको छैन, किनकि नेबरिङ युनिटको र डोमिनेटिङ पावरहरू, सराउन्डिङ डोमिनेटिङ पावरहरूले नचाहेसम्म कुनै एउटा देशले मात्र आफूले मात्र चाहेर पनि नहुने रहेछ भन्ने लेसन चाहिँ त्यहाँ सिक्न सकिन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा पनि हाम्रो भिडाउँदाखेरि हाम्रो पनि नर्थ र साउथकोले इन्डिपेन्डेन्ट पोलिसी नेपालप्रति अख्तियार नगरेसम्म, नेपाललाई डोमिनेट गर्ने पोलिसी चाहिँ अख्तियार गरिरहेसम्म नेपालको आफ्नो हिसाबले चाहिँ नेसन बिल्डिङ हुन गाह्रो हुन्छ भन्ने लेसन यो। अर्को फरेन पोलिसी पनि, हाम्रो फरेन पोलिसी पनि नर्थ यो वालासँग गर्ने कि साउथसँग चाहिँ हाम्रो एलाइन गर्ने कि भन्ने कुरा चाहिँ, अथवा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट गर्ने, त्यो दुईटालाई ब्यालेन्स गर्ने भन्ने चिज पनि त्यहाँनिर देखिन्छ। जसरी चाहिँ अब अजरबैजान र आर्मेनियामा जसरी देख्यौँ हामीले, रसियाको फरेन पोलिसी त्यसमा कस्तो देखिन्छ भन्दा आर्मेनियालाई चाहिँ आफ्नो हिस्साको रूपमा लिइराख्ने भए तापनि पार्सियली मिलिट्री वाइज अजरबैजानलाई पनि सहयोग गरिरहेको अवस्था र पिस नचाहने, जहिले पनि अलिअलि खुरापाती भइरहेको होस् भन्ने चाहने हुनाले हामी पनि जज गर्न सक्छौँ कि हाम्रो सन्दर्भमा पनि के हुनसक्छ भन्ने चाहिँ एउटा। सर आज हजुर छैन।
आयो सर अघि काटिएको थियो सर फेरि चाहिँ भन्नु पर्यो सर त्यो इम्प्लिकेसन चाहिँ त्यही भएर मैले एकछिन उ गरेको यो त इम्प्लिकेसनमा चाहिँ एउटा भर्खर इम्प्लिकेसन मैले एउटा मात्र भने नेसन बिल्डिङ र फरेन पोलिसीको कुरा गरेँ इन्भल्भमेन्ट अफ फरेन इन्भेस्टर्स भने मैले यो इन्भेस्टर को कुरा किन गरिएको भने जस्तो हाम्रो एमसिसी को कुरा छ युएसए किन नेपालमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो त्यो पनि फेरि चाहिँ यो कोरोला पास फेरि यहाँ कम्पनीदेखि सर त्यो स्लाइड सेयर गर्न पर्ला हजुर ए सेयर भएन एकैछिन है त एकैछिन है स्लाइड सेयर त हुनुपर्ने थियो तर अब चाहिँ भइरहेछ हजुर अब आयो आइरहेछ सर अब आयो ल ओके ल यसरी चाहिँ भएपछि अब यो एरियामा यो कोर एरियामा को चिजलाई यो ट्रान्समिसन लाइन अब हामीले डिटेल हामीलाई थाहा छ एमसिसी को चाहिँ किन चाहिँ त्यत्रो हेभी मनी यहाँ खर्च गर्नु पर्यो त भन्ने कुरा बिना इन्ट्रेस्ट गर्ला त भन्ने कुरा चाहिँ एउटा अर्को कुरा चाहिँ चाइनिज प्रोजेक्टहरू नेपालमा जस्तो दक्षिणतिर हाम्रो चाइनिजले प्रोजेक्ट कुनै ठेक्का लिन खोज्यो भने इन्डियनको चाहिँ फेरि त्यहाँनिर हामी कहाँ पनि विरोध आउने गरेको अवस्था छ यहाँनिर चाहिँ जस्तो नर्थ साइडमा चाहिँ फेरि इन्डियनको प्रोजेक्ट लन्च भयो भने जस्तो विगतको हामीले चाहिँ 2072 सालको भूकम्पमा पनि देख्यौँ भूकम्पको बेलामा चाहिँ चिनुक हेलिकप्टर लिएर आउनेहरू आएका हेलिकप्टर पनि नर्थको बोर्डरमा जाने कि आफ्नो पत्रकार धेरै ल्याउने कि भन्ने धेरै कुराहरू हामीले बुझ्यौँ आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्नका लागि टोलीहरू चाहिँ हाम्रो जस्तो जियो पोलिटिकल सेटिङ भएका कन्ट्रीहरूमा यस्तै खालका चाहिँ रिजनल र वर्ल्ड ग्लोबल एक्टरहरूले चाहिँ यस्तै खालको प्ले हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ कुरा हो यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि पनि बुढी गण्डकी भन्यौँ जस्तो जलस्रोतमा लगानी एउटाले गर्न खोज्यो भने अर्कोले चाहिँ भाँजो हाल्ने फास्ट ट्र्याक हाम्रो बनाउन खोज्यो भने एउटालाई ठेक्का दियो भने अर्कोले विरोध गर्ने अर्कोलाई त्यही भएर मिलिट्रीले बनाउनु पर्यो यहाँनिर चाहिँ यस्तै खालको चाहिँ एउटा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ अर्को ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीको कुरा पनि यहीँनिर हो जस्तो दक्षिणले धोका दियो भने अहिले उत्तर जानुपर्ने हुन्छ उत्तरले पनि फेरि आफ्नो बिहार र युपीको पपुलेसनलाई फोकस गरेर पो यो कनेक्टिभिटी बढाउने हो कि कतै हाम्रो फाइदा के हुने त भन्ने अहिले सोच्नुपर्ने बेला हुन्छ त्यसरी इम्पोर्टेन्स अफ टिबेट कम्बाइन्ड विथ द नेपाल फर युएस इन्ट्रेस्ट फेरि यो पनि एउटा सिमिलर सिचुएसन यहाँ पनि हाम्रो कहाँ हेरौँ है फेरि अनि अर्को चाहिँ डेमोग्राफिकल कम्पोजिसनहरू हामीले भन्यौँ अहिले चाहिँ एथनिकली हामी चाहिँ जमानादेखि एकदम हामीले मिलेर एक आपसमा भाइचाराको रूपमा बसिरहेको बेलामा यो अब अहिले आएर इथनिसिटीलाई चाहिँ क्लासहरू पोलिटिक्स एथनिक पोलिटिक्स गर्न टोलीले पनि यहाँनिर झल्किन्छ अब यसले गर्दा कता लगिरहेछ त हाम्रो चाहिँ जुन स्टेबिलिटीलाई भन्ने कुरा यहाँ गर्न सकिन्छ जुन कि हामीले चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले देख्यौँ 1823 मा चाहिँ 8.4 मात्र आर्मेनियन भएको ठाउँमा कसरी 77% पुग्यो त भने त्यसै गरी हामीले चाहिँ जस्तो यो कहाँबाट देख्यो भने क्राइमियामा यो पोइन्टलाई मैले हाइलाइट गरेको कारण चाहिँ क्राइमिया र युक्रेनमा सोभियत सङ्घले कसरी त्यहाँको टार्टर पपुलेसनहरूलाई भित्र लगेर आफ्नो रसियनलाई उपस्थित गराएर आफ्नो रसियन स्पिकिङहरू रसियन इथनिसिटीलाई मेजोरिटी अथवा चाहिँ एउटा सर्टेन लेभलसम्म पुर्याइदियो त्यहाँ हामी कहाँ पनि अब कति लाख चाहिँ यो नागरिकताहरू बाँडिरहेछ वारिपारी भनेपछि अब त्यस्तो रिफ्युजीहरू आउने क्रम र हाम्रो पपुलेसन पनि हाम्रो यो मोडर्न पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दाखेरिको बखतमा त्यस पछाडि 1950 सम्म 2007 सालसम्मलाई पनि हाम्रो पपुलेसन कहाँ थियो 1988 मा चाहिँ त्यसो ट्रेन्ड पपुलेसनको ट्रेन्ड कसरी बढ्यो त साउथमा बढ्यो कि नर्थमा बढ्यो कि इन्टरनली बढ्यो कि पपुलेसन तराई साइडमा पहिला चाहिँ यो सिटहरू कतिवटा हुन्थ्यो एमपी का सिटहरू अब अहिले कति भयो पहाडमा ठुलो एरिया भए पनि कम छ हेरौँ त यो पपुलेसनले कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ यो चाहिँ जान्नुपर्ने कुरा हुन्छ यहाँ त्यसले गर्दा माइग्रेसन इन एन्ड आउट भित्र माइग्रेसन र बाहिर मैले कुरा गरेँ मुस्लिमहरू हाम्रो चाहिँ हामीसँग पृथ्वीनारायण शाहले ल्याएको बाहेक अरू मुस्लिमहरूको सङ्ख्या कम थियो भने यो इस्ट पाकिस्तान र यो वेस्ट पाकिस्तान त्यो बेलामा चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ हुँदा क्रिएट हुँदा बङ्गलादेश जन्मिँदाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो पपुलेसन कसरी बढ्यो क्रिस्चियनिटीहरू कसरी बढिरहेछ त भन्ने कुरा फेरि यसरी अर्को चाहिँ अब मिलिट्री क्यापेबिलिटी अफ नेपाल आइरहेछ कुरा कुरा सुनिरहेछ होइन ओके ल अब अर्को कुरा चाहिँ मिलिट्री क्यापेबिलिटी नेपालको अब आर्मीलाई हामी हेरौँ भने नेपाली सेना कस्तो प्रकारको हुनुपर्ने
र यसको देशको सुरक्षालाई कस्तो प्रकारको कम्पोजिसन हुनुपर्ने, अर्गनाइजेसन कस्तो, इक्विपमेन्ट कस्तो हुनुपर्ने, कहाँबाट इक्विपमेन्ट ल्याउनु पर्ने, लाइन अफ ट्रेनिङ कस्तो हुनुपर्ने, इन्डियन लाइनमा ट्रेनिङ गर्ने हो कि चाइनिज लाइनमा गर्ने कि नेटोको लाइनमा गर्ने कि युएसए को लाइनमा गर्ने भनेर चाहिँ नेटो युएसए को उस्तै हुन्छ। लाइन अफ ट्रेनिङ आर्मीको कुन लाइनमा हुन्छ, साधारणतया मिसन ओरिएन्टेड ट्रेनिङ हुन्छ भने हाम्रो सन्दर्भमा ट्रेनिङ कस्तो हुने त भन्ने रोल केले गर्दो रहेछ त, डिक्टेट गर्दो रहेछ। योमा चाहिँ हामीले धेरै प्रकाश पार्नु परेन। मैले यति भन्दा कुरा बुझ्दा हुन्छ कि हाम्रो लाइन अफ ट्रेनिङ कस्तो छ त। अब एक्सप्लोइटेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई एक्सप्लोइट गर्नका लागि पनि हामी कहाँ भएको नेचुरल रिसोर्सहरूलाई पनि भएका फ्याक्ट्री पनि एउटा एज आउँछ जुन बेला हाम्रो फरेन पोलिसी डोमिनेन्ट हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस गर्छौँ, अर्को कालखण्डमा आएर जिरोमा जान्छन्। जस्तो देशको इक्जाम्पल छ हाम्रो प्राइभेटाइजेसन पोलिसी ल्याएपछि हाम्रा कारखाना कता बेचियो भने जस्तो गरेर। अब त्यसै गरी अरू नेचुरल रिसोर्सहरू पनि भएकोमा चाहिँ खानीहरू, जलविद्युत किन फस्टाउँदैन त? अब नेपालमा जलविद्युत चाहिने भन्दा धेरै हामीले इन्भेस्ट गरेर निकाल्यौँ भने पनि मार्केट कहाँ बेच्ने त? हामीले न थर्ड पार्टी कन्ट्रीमा जान दिने, न आफूले किन्ने भने जस्तो मूल्य भनेपछि कसरी डेभलप गर्ने त भन्ने चिज हुन्छ नि नेचुरल रिसोर्स। यो पनि एउटा इम्प्लिकेसन चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जसरी त्यहाँ छ हाम्रो ग्यास लाइनहरूलाई आर्मेनियाको नजिकै भएर जाने, नागर्नो काराबाखको नजिकैबाट लाने ट्रान्समिसन अफ ग्यास लाइनले गर्दाखेरि त त्यत्रो लफडा भइरहेछ भने हामी कहाँ नै भएको उत्पादनलाई हामीले लानुपर्ने अवस्थामा चाहिँ ट्रान्समिसन कताबाट जान लानु पर्ला, हामीले सजिलै अनुमान गरे हुन्छ। हामी कहाँ भएकोले के गर्न मिल्ला? यो चाहिँ विभिन्न डाइनामिक्सले। अर्को कुरा चाहिँ ह्युमेनिटेरियन डाइनामिक्सले हेर्दाखेरि पनि अब हाम्रो त कहिले पनि भनौँ न तिनीहरूको अवस्थामा चाहिँ ती नागर्नो काराबाखमा भएका मान्छेहरूले को जीविकोपार्जन कहाँबाट कहाँ पुग्ने पर्ने बेलामा जहिले पनि त्यही चाहिँ मान्छे मर्नेको अवस्था, लाइफ ड्यामेज, क्याजुअलिटी टु सिभिलियन्स भन्नेमा त्यहाँ छ। जहिले पनि सेटब्याक फेर्नुपर्ने भएपछि त हाम्रो विगतको 10 वर्ष जनयुद्धमा पनि हामीले देख्यौँ नि त, माओइस्ट इन्सर्जेन्सीको बेलामा पनि सिक्युरिटीको अवस्था कस्तो थियो। त्यही अवस्था जहिले पनि रहिरह्यो भने त हाम्रो उकुस मुकुस हुने अवस्था आउने हुनाले पनि यो देखिन्छ। अब यसो गर्दाखेरि सम सजेस्टेड टिप्स। अब यो यहाँनिर त मैले चाहिँ यो नागर्नो काराबाखको कुरा सिद्ध्याएँ। अब नागर्नो काराबाखको रिलेटेड केही कुराहरू चाहिँ यो पोलिसीगत र अर्को कुनै ट्रेन्ड रिलेटेड है, फेरि पिन पोइन्ट फलानु चाहिँ यो डेटमा के भएको थियो भने त यु क्यान फाइन्ड आउट फ्रम इन्टरनेट। बट ट्रेन्डको कुराहरू चाहिँ यो रिलेटेड, इस्यु रिलेटेड कुनै क्वेसन छ भने भनौँ, त्यसपछि हामी चाहिँ थप छलफल चाहिँ अलिकति यो चाहिँ टिप्सहरूको बारेमा, कसरी हाउ टु राइट भन्ने बारेमा र अर्को जाउँला। एक्सक्युज मी सर। यस सर, गुड आफ्टरनुन सर। यस रवि होला। सर राइट सर। यस यो अस्ति इरानले चाहिँ इट्स गोइङ टु बी अ रिजनल कन्फ्लिक्ट भनेर भन्दै थियो सर उसले। यदि त्यो एरियामा रिजनल कन्फ्लिक्ट भयो भने प्रोबेबल एलाइजहरू को हुन्छ हजुर फर एन्ड अगेन्स्ट? रिजल्भ गर्नलाई कन्फ्लिक्ट भएपछि रिजल्भ भन्दा पनि कन्फ्लिक्टमा गयो भने रिजनल एलाइहरू के हुन्छ र के को इन्ट्रेस्टमा तिनीहरू चाहिँ एलाइ हुन्छ? हो, त्यही त अघि नै मैले त्यत्रो स्लाइडमा चाहिँ के 4वटा ट्रायङ्गल बताएको, लेभल अफ ट्रायङ्गल बताएको थिएँ नि मैले। 4वटा ट्रायङ्गलहरूमा मैले बताएँ। एउटा चाहिँ इमिडिएट ट्रायङ्गल बताएँ मैले कि जो चाहिँ अनरिकग्नाइज पार्टीहरू बताएँ, अल्खाब्जिया चाहिँ यो ओसेटिया र अनि त्यसपछि जुन चाहिँ नागर्नो काराबाखका यस्तै टोरेन कि कश्मीर टाइपका हुन्छ नि, जस्तो हाम्रो कश्मीर देख्यौँ नि। हामी त कश्मीर चाहिँ कस्तो भने छुट्टै राज्य नभइसकेको त यस्तै खालको टेरिटोरी भएको, एकअर्का एउटालाई अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै सबैलाई परिहाल्ने इमिडिएट नजिककाहरूको एउटा ट्रायङ्गल। तिनीहरूलाई त पर्ने नै भइहाल्यो। एउटा एल्ली भने पनि सपोर्ट गरे पनि, तिनले सपोर्ट गरे पनि युएनले रिकग्नाइज गरेको छैन, बारेका पार्टीले गरेको छैन, उनीहरूले गरेर के भने तर प्रभाव चाहिँ पर्ने खालका। दोस्रो ट्रायङ्गल मैले बताएँ, त्यहाँनिर चाहिँ नजिकैको अजरबैजान, आर्मेनिया र जर्जिया नजिकैका, जसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रभाव पार्ने खालका, यिनीहरूलाई एउटा एल्लीहरू भयो भने यिनीहरू हुन्छन्। अर्को कुरा चाहिँ सोभियत युनियन र युएसको कुरा गरे करेन्टली हेर्ने भने युएस इन्ट्रेस्ट र यसको सोभियत इन्ट्रेस्ट चाहिँ मिलेको देखिन्छ। खास भन्नुपर्दा अपोनेन्ट साइडमा हेऱ्यो भने जस्तो अजरबैजानीजको फेभरमा यिनीहरूलाई जस्तो पाकिस्तानीहरू, टर्किसहरू चाहिँ यिनीहरू त्यहाँ देखिन्छ। इरान केही हदसम्मलाई चाहिँ अहिलेसम्म न्युट्रलै देखिन्छ है तत्काल अवस्थामा, तर फेभर गऱ्यो भने अझ डेफिनेटली अभियसली यसलाई गर्ला, अजरबैजानलाई गर्यो भने। अनि किनकि अब जस्तो इजरायलले देख्यो, अर्को एल्ली देखियो, वेपन बेच्नु पर्ने र बेचेकोमा चाहिँ यसले पनि बेचेको छ अजरबैजानलाई, किन गर्यो भन्ने पनि मैले बताएँ। अब अर्को कुरा, अर्को ट्रायङ्गल मैले बताएँ, त्योभन्दा ठुलो ट्रायङ्गल, अर्को ट्रायङ्गल के बताएको थिएँ मैले, युएस यो रिजनल पार्टीहरू। तेस्रो ट्रायङ्गलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रसिया, त्यसपछि यो इरान र टर्कीको कुरा गरेँ मैले है, नजिकको चाहिँ फेरि।
अनि चौथो ट्रायङ्गलको पनि कुरा गऱ्यौँ, रसिया, युएसए र EU अलिक ठुलो दायरामा हेऱ्यौँ हामीले, यिनीहरूको पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले यो मध्येकै पार्टीहरू अब अघि नै मैले एउटा चाहिँ रवि भाइलाई भन्नुपर्ने के छ, अरू सबैलाई यो मार्फत के भने कि पर्मानेन्टली यो नै इन्ट्रेस्ट भने त्यो डिसिजन मेकिङ भेरी डिफिकल्ट त्यो कन्ट्रीहरूका लागि। इमिडिएटली देख्ने डोमिनेन्ट फाइदा यो नै फाइदा छ भन्ने अवस्थामा बाहेक, जस्तो पाकिस्तानीको कुरामा गर्यो भने पाकिस्तानले त अब उसँग पनि ऋण लिएको होला, उसँग ऋण लिएको होला, उसँग मुस्लिमको नाता होला, उसँग अर्को नाता होला, कसको फेभर लिने भन्दा अभियसली हामी त ल अजरबैजानीको ल्याउनु त भने जस्तो गरेर डिसिजन मेकिङ, जस्तो इराक वारमा पनि पहिला यही भएको थियो, कसले कसको फेभर लिने त भन्ने। यो केसमा पनि हेऱ्यो भने कति बेला चाहिँ ड्र्याग गरेर घिसारेरै पनि जबरजस्ती पनि फेभर गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ जो पावरफुल कन्ट्रिज छ भने इन्डिपेन्डेन्ट प्लेयर भयो नि, जस्तो इरान र टर्की, अब रसिया इन्डिपेन्डेन्ट प्लेयर भएपछि जसले जसको समर्थन पनि लिन सक्छ नि त। तर इन्डिपेन्डेन्ट प्लेयर नभएको बेलामा हामी नेपाल जस्तो हो भने त इन्डियाले ल यसलाई चाहिँ समर्थन गर्छ, नत्र तँलाई ठिक गर्छु भन्यो भने त कहिलेकाहीँ हाम्रो बाध्यता पनि हुन जान्छ। त्यसले गर्दा यस्तो अवस्था बाहेक कि प्लेयरहरूले चाहिँ आर्मेनिया र चाहिँ उतापट्टि कसले कता सपोर्ट गर्छ मैले बताएँ, यही नै हो। ओके, अरू सर गुड आफ्टरनुन सर। थ्याङ्क यू सर। यस सर गुड आफ्टरनुन सर, म दिवस हजुर। दिवस भन सर। यो अर्मेनिया र अजरबैजानमा चाहिँ सर यो वेपन बेच्नको हिसाबले चाहिँ इजरायलले क्रिस्चियनलाई बेचेको छ सर वेपन। क्रिस्चियनलाई बेचेन, उसले त मुस्लिमलाई बेच्यो, अजरबैजानीलाई बेच्यो, अजरबैजानीलाई बेच्यो होइन सर। अनि यता अर्मेनियालाई चाहिँ रसिया र युएसले बेचे होइन सर वेपनहरू सर। भन्छ यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ टेस्टिङ, एउटा वेपन टेस्टिङको रूपमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ नि होइन सर। यो मोडर्न वेपन टेस्टिङ। सुन भाइ, ल थ्याङ्क यू भेरी मच। ल फेरि यहाँनिर यसरी बुझौँ, यो वेपन टेस्ट मात्र होइन, यो वेपन टेस्ट होइन कि वेपन बेच्ने कुरामा ल्याऊ, फेरि वेपन ट्रेड पनि भन, संसारभरि बेच्नु छ, टेस्ट पनि गर्नु छ, फेरि यार टेस्ट पनि गर्ने बेच्ने पनि। जस्तो तिमीले के देख्यौ भने कि यो टर्कीको चाहिँ यो जुन युएभीहरू छ नि र यो वेपनहरू, यसको पनि यसले के देखिन्थ्यो भने त्यो जुन चाहिँ कुर्दिसहरू छ नि, कुर्दिसहरू सिरियामा पनि यसले चाहिँ टेस्ट गर्नु पहिला युज गरिसकेको छ भने सेकेन्ड फेजको टेस्ट यसले यहाँ गर्न मिल्यो नि त। जोइन्ट एक्सर्साइजै गरेर चाहिँ उसले गरेको छ भने यस्तो इफेक्टिभ देखिरहेको छ कि यसको चाहिँ मेरो चाहिँ वेपन इफेक्टिभ रहेछ भने चाहिँ अरूले पनि किन्न खोज्ने भयो नि त त्यहाँबाट चाहिँ। अब इजरायलीको पनि त्यसै गरी देख्यो भने त इजरायलीको मार्केट हामीले देखेका छौँ, इन्डियनले पनि किनेको छ इजरायलीहरूको चाहिँ यो सर्भिलेन्स क्यापेबिलिटी त इन्डियनले पनि लिएको छ त्यहाँको चाहिँ। त्यसै गरी त्यो टेस्ट पनि हो, ट्रेड पनि हो, र कतिपय त आउटडेटेड भएका जो छ भने कतिपय त त्यहाँ सिद्ध्याउने पनि होला। उस्तै गरी जस्तो उदाहरणको लागि चाहिने पनि हुन्छ, जस्तो अहिले युएस र चाइनाको कन्फ्लिक्टमा पनि काम लाग्ने हुनाले यदि कुनै ठाउँमा भइहाल्यो भने समुद्र सबमरिन अनि कुनै ठाउँमा एरियामा भयो अथवा चाहिँ टेरिटोरीमा भयो भने पनि भए जतिका आफ्ना चाहिँ पुराना चाहिँ आर्सेनलहरू कहाँ लगेर डिस्पोज गर्ने त, यहीँ फायर गरिदिएपछि जहाँ गए जान्छ भन्ने नि त प्ले अफ भन्ने मिल्यो नि त कुरा, बुझ्यो होइन। हामी कहाँ भएको 1989, 79, 1970 देखिको बमहरू कहाँ डिस्पोज गर्ने त, एउटा 4वटा फायर गर्यो भने एउटा मात्र पड्किन्छ, 3टा मिसफायर हुन्छ, कहीँ न कहीँ त डिस्पोज गर्नुपर्छ नि त। त्यसले गर्दा कहिले काहीँ त पुरानोलाई रिसाइकल गर्ने रूपमा पनि युज गरिदिन्छ हेर, यहाँ त यिनीहरूले भन्नै सकिन्न फेरि। अब यो हो कुरा। ओके, अरू यस सर, यो जुन चाहिँ अहिलेको कन्फ्लिक्ट छ, यो कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अहिले यसमा 2टा फाटो देखेको छ। अब अजरबैजानको पार्टीमा चाहिँ मुस्लिमहरू बढी देखेको छ भने अब अर्मेनियामा चाहिँ अब रसियाको बेस पनि भएको हिसाबले रसियाको इन्फ्लुएन्स पहिलादेखि नै अर्मेनियासँग र तिनीहरूको अर्गनाइजेसन पनि एउटा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रिजनलमा चाहिँ त्यो अजरबैजान र अर्मेनियासम्म मात्रै सीमित नभएर वार रिजनलमा चाहिँ पनि जान सक्ने चान्स छ कि छैन, र प्लस यसले चाहिँ ओल्ड वारसम्म चाहिँ जान सक्ने चान्स चाहिँ कति छ हजुर? अब यस्तो छ हेर, यहाँनिर कस्तो देख्छु भने मैले आफ्नो त्यो एङ्गलबाट चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट दिने कुरा हुन्छ होइन। सम्भावना चाहिँ के कुनै चिजको पनि सम्भावना छैन भन्ने चाहिँ कहिले पनि नेभर, यु क्यान इग्नोर 100% प्रोबेबिलिटी हो होइन। अब यसरी चाहिँ वर्ल्ड वारसम्म जाला भन्ने प्रोबेबिलिटी त भेरी लेस लाइकली, यसमा चाहिँ जाला भन्ने चाहिँ लेस लाइकली नै हुन्छ। यो कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुन जान्छ भने डाइभर्ट गर्ने भन्ने हुन्छ नि, जस्तो चाइना र युएसको यतापट्टिको भएको अहिले त हामी अलिकति थोरै स्याडोमा परे जस्तो देख्छौँ नि हामी। एउटा कुरा चाहिँ डाइभर्ट गर्ने हिसाबले पनि कहिलेकाहीँ एस्कालेसन हुन्छ, किनकि यो त अहिले मात्र होइन कि
1991 देखि नै 1989 देखि जुलुस हुने 91 देखि नै भएर 94 मा सिज फायर अहिलेसम्म पनि लास्ट 26 इयर्स वी हेभ सीन द सिज फायर बट नो मोर सिज फायर खाली चाहिँ नो वार नो पिस हामीले देखिरहेको अवस्था हो अहिले यो एस्कालेट भएको मात्र हो भोलि रसियनले चाह्यो भने रसियन के चाहन्छ भने जस्तो रसियनले वर्ल्ड वार भएर फाइदा के हुन्छ त यसबाट धेरै ठुलो तात्विक भिन्नता आएन भने त खालि चाहिँ उसलाई के गर्नु छ भन्दा साउथ ककेसियनलाई चाहिँ आफ्नो पोलिटिकल डोमिनेन्स भित्र राखिरहने हो त्यसले गर्दा उसले उसको पोलिसी कस्तो देखियो भने ल हेर भने स्याम 400 को वेपन त अजरबैजानीलाई त रसियनले बेचेको हो नि त यतापट्टि आर्मेनियाको सबै हुँदा हुँदै पनि रसियनले त त्यहाँ पनि बेचिरहेछ रसियन पनि के आज अजरबैजान पनि आफ्नै त्यो एउटा इन्फ्लुएन्स अम्ब्रेलाभित्र चाहिँ सेक्युरिटी अम्ब्रेलाभित्र भएको हुनाले त्यहाँभन्दा बाहिर नजाओस् र यिनीहरूमा कहाँ प्ले गर्ने मात्रै हो कि यिनीहरूलाई चाहिँ गडबडी मचाएर आफ्नो त्यो राखिराख्ने हो अब टर्किसले वेपन बेच्ने काम अहिले भइसकेपछि त आफ्नो इन्ट्रेस्ट रसियन इन्ट्रेस्टलाई साइजमा राख्ने हो किनकि टर्किस अम्पायर अटोमान अम्पायर र रसियन अम्पायरको बिचमा चाहिँ क्राइमियन वार 1853 देखि 56 मा चाहिँ त्यो भइसकेको छ पहिला पनि धेरैचोटि भइसक्यो त्यहाँ त्यो अर्को इम्पोर्टेन्स छ अर्को पाटो छ फेरि भइरहेछ भनेपछि मैले भन्नु खोजेँ यिनीहरू त प्लेयर हुन् त्यहाँ भइरहन्छ अब त्यसै गरी अहिले युएस इन्ट्रेस्ट र रसियाको अलिकति मिलाए बेलामा त वर्ल्ड वार जानलाई त त्यस्तै खालको तागत चाहियो तागतवाला मान्छे अर्को खेमामा उभिए पो हुन्छ त नत्र त जान त गाह्रो हुन्छ तर पनि केही समयलाई बार्गेनिङ चिप्सको रूपमा बार्गेनिङ टुलको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने मात्रै हो तर कसले कसको फेभरमा लिएला भने पर्मानेन्टली यो चाहिँ हामीले अघि नै मैले भनिसकेँ पहिलाको प्रिभियस उसमा पनि प्रिडिक्ट त गर्न सक्दैनौँ रिजनल इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्नका लागि अहिले ग्यासको चाहिँ मार्केटमा क्यास्पियन सीको जुन अहिले भएको हाइड्रोकार्बनहरू चाहिँ उतापट्टि गइरहेको बेलामा चाहिँ त्यसको भाउलाई केही तलमाथि अथवा यसलाई चाहिँ यो इन्ट्रेस्टलाई इकोनोमिक इन्ट्रेस्टलाई केही फुलफिल गर्ने यसबाट रसियाले केही फाइदा लिन सक्ने युएसएलाई पनि के भने हुनोज भित्रभित्र चाहिँ आफ्नो पोलिसी भएको हुनाले केही गडबडी भए तापनि वर्ल्ड वारै होला जस्तो आई डोन्ट सी त्यति किनकि यसका लागि त्यति ठुलो रिजन चाहिँ म देख्दैन त्यहाँनिर चाहिँ अब कुन बेला सम्भावना हुन्छ जस्तो रसिया र युएसए जस्तो पार्टीहरू एक अर्कातिर चाइना र युएसए जस्तो पार्टीहरू एक आपसमै भयो अथवा रसियाले पनि एउटाको फेभर लिइहाल्यो जस्तो अर्को एक दुईवटा पावरले लियो भने त्यो बेलामा चाहिँ चान्सेस हाई हुन्छ तर यस्तो बेलामा चाहिँ लेस लाइकली ओके अरू सर एक्सक्युज सर प्लस अनि यसमा अर्को एउटा सोध्नु मन लागेको चाहिँ अस्ति पनि मैले एउटा त्यो सोधेको थिएँ हजुरलाई त्यो इम्प्लिकेसन र के अरे इम्प्याक्टमा सर अघि हामीले इम्प्लिकेसन चाहिँ त्यो हेऱ्यौँ होइन जस्तै अब इम्प्लिकेसनमा त्यो भयो भने चाहिँ इम्प्याक्ट र इम्प्लिकेसनमा चाहिँ हामीले कसरी त्यसलाई त डिफ्रेन्सिएट गर्ने हो त्यसमा हामीले बनाए अच्छा इम्प्याक्ट यस्तो छ इम्प्याक्ट के भन्न मिल्यो भने यसको इम्प्याक्ट के हुन सक्ला इमिडिएट इम्प्याक्ट भने हामीले फिल गर्ने इम्प्याक्ट हुन्छ नि उनीहरूले फिल गर्ने इम्प्याक्ट यसको पनि लेयर छ फेरि इम्प्याक्टको कुरा गरौँ ओके ल पहिलो इम्प्याक्ट चाहिँ हाम्रो इमिडिएट इम्प्याक्ट भनेको उतापट्टि चाहिँ एउटा इम्प्याक्ट ह्युमन डाइमेन्सनमा ह्युमेनिटेरियन डाइमेन्सनमा मान्छे क्याजुअलिटी सिभिलियन र लाइफ र उनीहरूको प्रोपर्टीहरू ड्यामेज भएको अवस्था जुन छ इमिडिएटली एउटा तिनीहरूलाई इम्प्याक्ट परेको छ अर्को कुरा चाहिँ इम्प्याक्ट पर्ने भनेको ग्यासोलिन सप्लाईमा इम्प्याक्ट पर्न सक्ने जुन मैले तनाव र ट्याप भनेको थिएँ त्यसै गरी अरू जुन मेजर पाइपलाइनहरू चाहिँ क्यास्पियन सीको चाहिँ हाइड्रोकार्बनहरू युरोपतिर सप्लाई हुनेमा चाहिँ यदि त्यसले चाहिँ 1% मात्रै पनि त्यसले गरिदियो भने वर्ल्ड मार्केटमा 5% यसको वृद्धि हुन्छ त्यहाँ यो ग्यासको भाउ वृद्धि हुन्छ कि त्यहाँनिर चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो एउटा चाहिँ इमिडिएट इम्प्याक्ट भयो त्यहाँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्को इम्प्याक्टहरू भनेको चाहिँ त्यसैको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि जस्तो बेन्जिर भुट्टोलाई पाकिस्तानमा फाँसी दिने बित्तिकै नेपालमा 36 सालको चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भयो भने जस्तो हो कि त्यहाँ कहिलेकाहीँ त्यो खालको इम्प्याक्ट हुनसक्छ अनि जस्तो उनीहरूको इन्टरनली कस्तो भयो भने अजरबैजानीको मिलिट्री पावरमा तपाईँले सारा सरकारले त्यहाँको डिक्टेट त्यो सरकारले लगानी गर्दा त्यत्रो चाहिँ टर्कीको फाइदा लिँदा पनि तपाईँहरू चाहिँ यही मौका पारेर चाहिँ ल त आर्मेनियालाई यिनीहरूलाई ठिक गर्नुपर्छ हाम्रो गुमेको भूभाग फिर्ता लिनै पर्छ हाम्रो कालापानी लिपुलेख फिर्ता लिने भने जस्तै हो त्यो तिनीहरूले पनि त्यो त एउटा ठुलो खालको चाहिँ जुन डेमोन्स्ट्रेसन गरिरहेछ नि त्यहाँ एउटा इम्प्याक्ट तत्कालै इन्टरनल डेमोन्स्ट्रेसन भयो अर्को कुरा चाहिँ फेरि रसियन फरेन मिनिस्टरको उसमा चाहिँ इमिडिएटली त्यो पनि इन्भल्भ हुनु पर्यो फेरि जुन रिजनल पार्टीहरू एक्टिभेट भयो इम्प्याक्ट त्यसमा चाहिँ रसियाले पनि सोच्नुपर्ने बाध्यता आयो आर्मेनियालाई मैले चाहिँ सपोर्ट गर्दै अजरबैजानी पो ताकतवर आयो भने कतै मेरो लेटेस्ट वेपन सिस्टम फाइटर एयरक्राफ्टहरू अब सुखोई 25 देख्यौँ नि हामीले
अब ठुको 25 भएर सुकै 30 अरू आइसक्यो यसको यो पो बेच्नु पर्ने हो कि आर्मेनियालाई कतै के यो अजरबैजानलाई साइजमा ल्याउनलाई उसले पनि सोच्नु पर्ने बेला भयो। यो चाहिँ इम्प्याक्ट भयो। इम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ त्यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ लङ टर्मका इम्प्लिकेसनहरू जस्तो हाम्रो सन्दर्भमा मैले भने इम्प्लिकेसन त हाम्रो लागि हेर्ने हो, अरूको लागि हेरेर त के काम छ होइन। जस्तो हाम्रो लागि इम्प्लिकेसनको कुरा मैले अघि नै ठुलै फेरिस्ट प्रस्तुत गरेँ। त्यहाँनिर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ हाम्रा लागि त इम्प्लिकेसन मात्र भए, इम्प्याक्ट भनेको त ग्यास बढ्यो भने हाम्रो तेलको भाउ बढ्ला कि भन्ने, ग्यासको भाउ बढ्ला कि भन्ने डर मात्रै हो। अरू सिधै इन्ट्रेस्टहरू त नदेखेला। केही हदसम्म इम्प्याक्ट कस्तो हुन्छ भने इन्डो यो युएस अथवा इन्डो चाइना यो कन्फ्लिक्टमा चाहिँ यहाँनिरको चाहिँ साम्य भयो भने हाम्रै मान्छे पनि छ नि त गोर्खालीहरू त्यहाँनिर, त्यो भइदिएन भने त आखिरमा साम्य भएर उतापट्टि डाइभर्ट भयो, ध्यान आकर्षण भयो भने त यता ठिक होला कि भन्ने इम्प्याक्ट अलिकति हुने मात्रै हो, अदरवाइज यही नै हो। ओके, अरू भाइ कसैको अरू? सर इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ इमिडिएट हुने रहेछ हैन सर, इम्प्लिकेसन भनेको त्यसले चाहिँ पछिसम्म प्रभाव पार्न सक्ने हैन सर। त्यही नै इम्प्लिकेसन, त्यसका फल आउटहरु के अरू चाहिँ। सर इम्प्याक्टले चाहिँ अब तुरुन्तै त्यसले चाहिँ असर गर्ने भयो पनि इम्प्लिकेसनले चाहिँ त्यसले चाहिँ होल ओभरमा चाहिँ कसरी पछिसम्म असर गर्छ भन्ने कुरा हो। इम्प्लिकेसनहरु लङ टर्म र सर्ट टर्म भयो भने इम्प्लिकेसनहरु इन्डाइरेक्टली आउने चीजहरु इमिडिएट र लङ टर्ममा जाने भयो हजुर। हजुरले भन्छ जस्तो। ओके, अरू सर यो इम्प्लिकेसनमा हाम्रो तर्फ के रे हाम्रो तरिकाबाट हेर्ने हो सर त्यसलाई, सर हामीलाई कस्तो इम्प्लिकेसन हुन्छ भनेर हेर्ने हो सर त्यसलाई कि त्यो हाम्रो हैन जसको तरिकाले पनि इम्प्लिकेसन, त्यसका पोलिटिकल इम्प्लिकेसन भन्छौँ नि हामी, स्ट्रेटेजिक इम्प्लिकेसन, ह्युमनिटेरियन इम्प्लिकेसन, यसो मेडिकल इम्प्लिकेसन भने जस्तो गरेर एउटाले चाहिँ मानव यो अहिले कोरोनाको औषधि पत्ता लगाइदियो भने त्यसको इम्प्लिकेसन कस्तो होला त, इमिडिएट इम्प्याक्ट के पर्ला, इम्प्लिकेसन कस्तो होला लङ टर्ममा। व्यापारी जुन पैसा कमाउन खोजिरहेछ नि, पोलिटिक्स गर्नेहरू, पैसा कमाउनेहरूलाई, बिल गेट्स टाइपकालाई, 2-4वटा कम्पनीमा उसको मात्र फन्डिङ भएकाहरूलाई त्यसले कस्तो इम्प्लिकेसन देला उसले सोच्नु बाध्य होला नि त, अर्को के गर्ने हो कि खुरापाती। ओके, अरू के छ? ल सायद छैन रहेछ भने छ भने भनौँ, अझ नत्र म फेरि अर्को स्टेजमा प्रवेश गर्छु, फेरि सम सजेस्टेड टिप्सहरू भन्ने बारेमा चाहिँ। Should we move to the next phase? सर ओके हुन्छ सर। ल ओके, ल त्यसो भने अब हामीलाई यो बुझ्नुपर्ने, यो त मैले एउटा कुरा बताएँ, आई होप आई कुड मेक यु टु सम एक्सटेन्ट क्लेरिफाई द इस्यु। अब चाहिँ यहाँनिर हेर्नुपर्ने कुराहरू, अघि नै मैले एउटा फ्याक्टरबाट राम्रो तरिकासँग जुन फ्याक्टरहरूको कुरा गरेको छु, कुनै पनि कुरालाई एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले यहाँ सजेस्टेड टिप्सहरू मात्र दिने हो। मैले यी रहेका केही हेडिङहरूमा रहेर र तपाईहरुको क्वेशन केही भयो भने त्योमा पनि छुट्टैमा मौका दिन्छु क्वेशन सोध्ने, डाउटहरु यसमा पनि त्यो प्रोसिजरल कुराहरुमा चाहिँ फेरि जाउँला फेरि है। टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा छ। हामीलाई साधारणतया यो ट्रेन्ड हेर्नुपर्छ है। ट्रेन्ड हेर्नुपर्छ भनेको साधारणतया हाम्रो एक्जाममा चाहिँ 10 वटा क्वेशनहरु चाहिँ धेरै सोधिए तापनि अटेम्प्ट एनी 10 क्वेशनहरु भन्ने टाइपको फेस गरेको थिएँ मैले धेरै जस्तो। मैले देख्दाखेरि चाहिँ 10 वटा क्वेशन चाहिँ गर्नुपर्ने। नो प्रब्लम, तपाईहरुकोमा 12 आयो 15 वटा गर्नु पर्यो भने पनि 15 वटा जति क्वेशन छ टोटल टाइम डिभाइडेड बाइ त्यो क्वेशनले फेरि गर्दाखेरि एउटा क्वेशनको भागमा चाहिँ झन्डै 18-20 मिनेट कति पर्न आउँछ त्यो डिभाइड गर्नु जरुरी छ। पहिलो टिप्स टाइम म्यानेजमेन्ट। त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट रिड गरेर क्वेशनहरु रिड गर्ने, रिड गरिसकेपछि यो ओपन वेल नन भनौँ न, ओपन सिक्रेट जस्तै हुन्छ। यो करेन्ट अफेयर भनेको चिज कुन डाइमेन्सनको सोध्ला भन्ने मात्रै फरक हो। अदरवाइज जेनरली टपिक चाहिँ मोटामोटी डिस्क्लोज भइसकेको अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सर क्वेशन पढ्ने बित्तिकै आफूलाई कुनमा राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने चिज हेरिसकेपछि टाइम म्यानेजमेन्टमा चाहिँ 2-3 मिनेट जति क्वेशनलाई रिड गर्ने र 15 मिनेट जति लेख्ने टाइम चाहिँ एउटा क्वेशनलाई छुट्याउनु पर्छ। 15 मिनेटबाट अगाडि घडी राखेर अब 16औं 17औं मिनेट 20औं मिनेटतिर म जान थाले भने मैले टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने विचार गर्नु पर्ला त्यहाँनिर। त्यो गर्दाखेरि के यसको चाहिँ ड्रब्याक हुन्छ भने एउटा क्वेशनमा हामीले 3 पेज 4 पेज 6 पेज 8 पेज मात्रै लेख्यौं भने पनि त्यसको वेटेज त 10 मात्र हो। त्यसको टोटल पूर्णाङ्क 10 वटा क्वेशन आयो भने 100 मार्क्सकोमा 10 मात्रै हो। 10 वटामा चाहिँ हामीले 8 सेक्युर गर्यो भने अर्को सिंगो 2टा क्वेशन छुट्यो भने त 20 नम्बर हामीले त्यहाँ लुज गर्यौं। त्यसले गर्दाखेरि टाइम म्यानेजमेन्ट। दोस्रो कुरा चाहिँ एलिजिबिलिटी अफ ह्यान्ड राइटिङ भन्छ। लेख्ने त लेख्ने तर चाहिँ चराले चाहिँ फेरि छेरा जस्तो ह्यान्ड राइटिङ लेख्यो भने पनि यदि बुझ्ने कुरा, हामीले बुझ्ने कुरा
प्रष्ट रूपमा बुँदागत रूपमा इन्स्ट्रक्टरलाई बुझाउने गरी सफा तरिकाले लेख्न सक्यो भने ठिक्क लेख्यो भने उसको नम्बर अघि अस्ति पनि कुरा गरेको थिएँ मैले त्यो खालको लेख्नुपर्ने हुनाले सफा ह्यान्डराइटिङ लेख्ने मजासँग बुझिने खालको सकेसम्म। अर्को कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई द लिमिट्स अफ क्वेसन। कुनै क्वेसन सोधियो भने पनि त्यसको अप्पर र लोवर लिमिट पत्ता लगाउनुपर्छ। यो भन्न खोजेको के भने हामीले अहिलेकै कुरामा हेऱ्यो भने यो नागोर्नो काराबाख कन्फ्लिक्टको इम्प्याक्ट नेपालमा के पर्न सक्छ भन्ने आयो भने अब यो क्वेसनले मागेको कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ लिमिट पत्ता लगाउनुपर्छ। ब्याकग्राउन्डमा कहाँसम्म जाने, मैले त 18 सेन्चुरीबाट कुरा गरेँ, मैले त्योभन्दा पनि ब्याकग्राउन्डबाट कुरा गरेँ अहिलेसम्मलाई चाहिँ। अब स्यालको शिकार गर्नका लागि बाघको तयारी भने जस्तै गरेर जान्नु त सबै डाइमेन्सन जान्नु पर्यो, किनकि त्यो कन्फ्लिक्ट हामीलाई थाहा भए तापनि त्यसको कुन चाहिँ डाइमेन्सन सोच्छ भन्ने वी नेभर नो, हामीलाई थाहा हुँदैन। कन्फ्लिक्ट थाहाको बारेमा मोटामोटी थाहा भए तापनि कुन एङ्गलबाट हेर्ने भन्ने छ नि। एउटा मानव उदाहरणको लागि चाहिँ सियो लियो भने फेरि थप जोड्नु है, फेरि अलिकति प्रसङ्ग। सियो चाहिँ हामीले देख्ने बित्तिकै अब त्यो व्यापारीको मनमा कस्तो आउला, सियोलाई व्याख्या गर्नु भने हाउ डु यु डिफाइन, हाउ डु यु डिस्क्राइब दिस निडल भन्यो भने चाहिँ व्यापारीले चाहिँ देख्छ यस्तो सियो चाहिँ उत्पादनको हिसाबले हो भने प्रोड्युसर छ भने कस्तो सियो उत्पादन पर्छ, कुन मटेरियलको गर्दा ठिक होला, अनि यसको चाहिँ सार्पनेस कति गर्दा ठिक होला, त्यो होल कस्तो बनाउने उसले त्यो गर्छ भने त्यसैको मार्केटमा सप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुन मार्केटमा कहाँबाट सप्लाई गर्ने, एउटै ठाउँबाट प्रोडक्सन गर्ने कि धेरै ठाउँमा गर्ने कि ठुलो मार्केटमा सप्लाई गर्ने कि त्यो इल्युमिनेटिङ बनाउने कि अझ अँध्यारोमा। हामी त बुढापाकाहरूले देख्दैनन् त्यसलाई चाहिँ त्यो होललाई अझ ट्रान्सपेरेन्ट बनाउन कस्तो अनेक सोध्छ कुराबात, त्यसले गर्छ। प्रोड्युसरले के गर्छ, लानेले बजारमा बेच्नेले के गर्छ। त्यसै गरी एउटा चाहिँ युजरले युज गर्नेले चाहिँ त्यो सिलाउने काममा युज गर्ने हो कि मेसिनमा युज गर्ने हो कि त्यो फेरि चाहिँ हातले सिलाउने हो कि त्यो पनि ठुलो ठुलो खालको बोराहरू सिलाउने ठुलै साइजको चाहिने हो कि सानोलाई युजरलाई सानो चाहिने हो कि फेरि चाहिँ अर्को बखिया टाके कि भने जस्तो गरेर स्टिच कस्तो खालको स्टिचलाई कस्तो चाहिने, उमेरवालालाई कस्तो चाहिने, अलि बुढापाकालाई त्यो आयो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ फेरि मेटल बनाउनेले अर्को त्यो मैले भनेको कि यसै गरी अरू अरू कुरा प्याकिङवाला अनेक आउँछ नि। यहाँ त फेरि कमिसनवाला, भ्याटवाला, गभर्मेन्टवाला, प्राइभेटाइज गर्ने कि गभर्मेन्टले बनाउने कि सियो भने जस्तो गरेर यो विभिन्न दृष्टिकोणले एउटै चिजलाई हेर्न सक्यो भने जस्तै गरेर त्यो इम्प्याक्टलाई त्यो कुनै पनि डाइमेन्सनलाई हामीले त्यो करेन्ट इभेन्ट थाहा पाए तापनि कुन डाइमेन्सनबाट इन्स्ट्रक्टरले क्वेसन सोध्ला भन्ने हामीले थाहा नपाउने हुनाले त्यो स्यालको तयारीलाई स्यालको शिकारका लागि बाघको तयारी भनेको कारण के भने ह्युज डाइमेन्सनबाट विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हामीले अघि नै मैले देखाएका फ्याक्टरहरूको त्यो एङ्गलहरूबाट विभिन्न एङ्गलबाट हेर्ने तयारी गर्ने र त्यो अप्पर लिमिट र लोवर लिमिट भन्ने बित्तिकै जुन एङ्गलबाट सोधिएको छ त्यसको अप्पर लिमिट भनेको ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्रीमा कहाँसम्म जाने, नजिकसम्म जानु पर्यो, धेरै टाढा गएर काम छैन। सर्ट पोइन्ट फर्ममा चाहिँ छोटो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ दिनुपर्ने हुनाले त्यो लिमिट भयो। अब लोवर लिमिट भनेको अगाडि कहाँसम्म जाने त भन्ने कुरा चाहिँ फेरि इम्प्लिकेसन नेपालमा कस्तो इम्प्लिकेसन पर्ला भन्यो भने त त्यसको इम्प्लिकेसनलाई धेरै लेख्नु परेन, ठिक्क लेखे पुग्यो। र अहिलेको करेन्ट इभेन्ट के छ त, वास्तविक इस्यु के हो त भन्ने डिफाइन पनि गर्नु पर्यो त्यहाँनिर चाहिँ, डिस्क्राइब र डिफाइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लिमिट पत्ता लगाउने थियो। अर्को कुरा चाहिँ अब हाउ मच यु क्यान राइट बेस्ड अन दि वेटेज अफ अ क्वेसन। वेटेज अफ क्वेसनले कति मागेको छ भन्ने कुरा आयो। 10 नम्बरको एउटै क्वेसन सोधेको छ कि अथवा राइट सर्ट नोट्स भनेको चाहिँ भनेर 4वटा चाहिँ सर्ट नोट आएको छ, 10 नम्बरको छ, एउटालाई 2.5 छ भने धेरै लेखिरहनु परेन, त्यस्तो 4वटालाई लेख्नुपर्छ नि त। 15 मिनट डिभाइड गर्नु छ भने 4 मिनट दियो, 4 मिनटमा हामी कति लेख्न सक्छौँ वी क्यान जज, त्यो अनुसारले लेख्ने। अर्को कुरा चाहिँ अब फेरि लाइकली सब हेडिङ अफ योर एन्सरमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड अलिकति लेख्नुपर्छ। ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि चिजलाई चाहिँ कोरिलेट गराउने कि त्यो कुनै कन्टेक्स्टमा राख्ने, कन्टेक्स्चुअलाइज गर्ने हो यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड। करेन्ट इभेन्ट के छ, अहिले के भइरहेछ त भन्ने लेख्ने। करेन्ट इभेन्ट पनि कुन लेख्नुपर्छ भने मैले भने सोधिएको के छ त्यसलाई फोकस गरेर करेन्ट इभेन्ट लेख्नुपर्छ। फेरि सोधिएको कुरा चाहिँ एउटा मेडिकल पोइन्ट अफ भ्यूले सोधिएको छ कि मिलिट्री हार्डवेयरको बेच्ने पर्सपेक्टिभले सोधिएको छ कि त्यसको इम्प्याक्टको दृष्टिकोणले सोधिएको छ कि पोलिटिक्सको दृष्टिकोणले सोधिएको छ कि अब ह्युमेनिटेरियन एड कसरी सप्लाई गर्नेको दृष्टिकोणले सोधिएको छ कि कुन दृष्टिकोण सोधिएको, त्यसै अनुसारको करेन्ट इभेन्टलाई पनि मिलाएर लेख्नुपर्छ।
अर्को डिस्कसन त्यही भित्र करेन्ट इभेन्ट र डिस्कसन त्यसपछि अब अनि कुनै ल्याङ्ग्वेज कस्तो हुन्छ भने एउटै चिजले एउटा शब्द राख्ने बित्तिकै पनि त्यसले चाहिँ अर्थ दिन सक्दैन त्यहाँ त्यो के चाहिन्छ भने त्यो शब्दलाई चाहिँ व्याख्या गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डिस्कसन गर्दाखेरि ट्रेन्डको व्याख्या गर्नुपर्छ कोरिलेसनहरु देखाउने खालको हुनुपर्छ कन्टेन्ट मात्र धेरै भएर भएन इन्टर रिलेसनशिप अफ द कन्टेन्ट फ्याक्टरको कुरा गरे मैले जस्तो त्यहाँ अघि नै मैले ट्रायंगलहरु किन देखाउनु पर्यो भन्दा ट्रायंगल भनेका दुई तीनटा देशहरु छन् तीनटा देशहरुका मैले चारवटा ट्रायंगल बताए नि एक अर्कासँगको रिलेसनशिप के हो त्यसको इन्ट्रेस्ट त्यहाँ के हो भनेर कोरिलेसन देखाउन खोजेको हामीले त्यसैगरी यहाँनिर डिस्कसन गर्दाखेरि नि यसरी कोरिलेसनहरु चाहिँ हामीले देखाउनु पर्छ त्यहाँबाट अनि बल्ल रिडक्सन निकाल्ने हो जुन सोधेको कुरामा रिडक्सन निकाल्नका लागि डिस्कसन्स द कन्टेन्ट अफ डिस्कसन यो चाहिँ इज गाइडेड बाइ द क्वेशन सोधेको क्वेशनले चाहिँ गाइड गर्छ यो दुईटालाई अर्को कुरा चाहिँ एक्चुअल एन्सर लाइज हियर अब यहाँनिर ठ्याक्क जुन सोधेको कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लेख्नुपर्छ त्यसो डिस्कसन पछि ठ्याक्क कुरालाई सोधेको के थियो त्यो डिडक्सन तपाईको विचार कस्तो होला भनिएको छ भने मेरो विचारमा त्यस कारणले माथिको करेन्ट इभेन्ट यो भइरहेछ मैले चाहिँ डिस्कसनमा चाहिँ यो भनेको हुनाले त्यसबाट म के देख्छु भने अहिले चाहिँ यस्तो होला है यहाँ भनेर यहाँ लेख्ने हो तल डिडक्सन यहाँनिर अनि कन्क्लुजन भनेको चाहिँ अब ओभरअलमा चाहिँ कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ यो इभेन्टहरुलाई चाहिँ यसरी जाला भने चाहिँ थोरकरी मिल्यो टाइम छ भने धेरै कन्क्लुड गरौँ अदरवाइज यु मे नट कन्क्लुड यहाँ न माथि नै भइहाल्छ यसैमा एक्चुअल एन्सर लाइज हियर यसैमा भइहाल्छ अब यहाँनिर देखाएको कुरा मैले किन यो देखाउँछु एउटा कुरा भने जस्तो मानौ मेरो लेख्ने स्पिड धेरै स्लो छ ठिक्क छ अनि मैले चाहिँ कति लेख्ने भन्ने एउटा जज गर्नु सक्यो अर्को कुरा चाहिँ म टाइम कसलाई कति दिने भन्ने टाइम म्यानेजमेन्ट त मैले हेरेको थिएँ तर त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट हेर्दा हेर्दै पनि फुस्को टाइम आधा घण्टा भइसकेछ मैले त बिर्सेछु भुसुकै लेखे भएछु एउटै क्वेशनलाई अब के गर्ने उतापट्टि मेरो चाहिँ त फेरि एउटा क्वेशन भयो 9वटा क्वेशन बाँकी नै छ अथवा चाहिँ 3टा क्वेशन गर्दा 2टा ठिकै टाइममा गरे तेस्रो चौथोमा जाँदा टाइम मैले धेरै लिदिए भने 6वटा बाँकी छ त्यहाँ 6वटा क्वेशनमा अब हामीले के गर्न मिल्छ भने सबैको चाहिँ माथि ब्याकग्राउन्ड करेन्ट इभेन्टलाई अलिकति खाली राखेर डिस्कसन र यिनीहरूलाई थोरै राखेर एक्चुअल एन्सर हामीले खोजेको उले के थियो त्यसको एन्सर चाहिँ पहिला बडी भन्छौ नि मेन त्यो लेखिहाल्ने पहिला भ्याइहाल्नु पर्यो त्यो चाहिँ त्यसपछि बल्ल ब्याकग्राउन्ड स्पेस खाली राखेको छौँ बल्ल टाइम जति हामीसँग आउँछ आवश्यकता अनुसारले चाहिँ बुदागत रूपमा एउटा दुईटा सेन्टेन्स चाहिँ थप्न मिल्छ त्यस पछाडि अगाडि पछाडि थप्न मिल्छ उले सोधेको गुइयो कुराको चाहिँ 3-4 लाइनमै सिद्धिहाल्छ त एउटा प्याराग्राफमा सिद्धिहाल्छ त्यो सोधेको कुरा चाहिँ टक्क त्यहाँनिर चाहिँ अनि राखिदिइहाल्ने जम्मै क्वेशनको चाहिँ त्यसपछि किनकि टाइम नत्र फेरि 0 आउँछ फेरि त्यहाँ 0 आउनु भन्दा सोधेको एन्सर राखिहाल्यो भने त 50% मार्क्स त सही तरिकाको राखेका छौँ भने त त्यो सेक्युर गर्न मिल्यो नि त त्यसले गर्दाखेरि बडी चाहिँ राखिहाल्ने भन्ने कुरा हो त्यहाँनिर लेखिहाल्ने त्यहाँनिर चाहिँ चाहिने कुरा चाहिँ लेखिहाल्ने अगाडि अलिकति स्पेस खाली राखेको छ टाइम पर्मिट गरे अनुसारको फेरि हामी त्यहाँ लेख्ने कुरा आयो ल यहाँनिर चाहिँ मैले सजेस्टेड टिप्सहरू भयो अब तयारी गर्दाखेरिको चाहिँ तयारीको दौरानमा चाहिँ कसरी तयारी गर्नु पर्ला भन्ने कुरा छ अब तयारी गर्ने दौरानमा कस्तो हुन्छ भने अब हामीले देख्थ्यौँ हाम्रो जमानामा चाहिँ एकथरी हाम्रो सिनियरहरू चाहिँ हामी लेफ्टिनेन्ट क्याप्टेन हुँदाखेरि चाहिँ कानमा रेडियो लगाएर चाहिँ मजासँग सुनिएका खाँदाखेरि पनि रेडियो सुन्ने अर्का रेडियो त्यो बेलामा इन्टरनेटको कुरो भएन अनि रेडियो सुनिरहेका देखिन्थे भरे हेऱ्यो भने लास्टमा करेन्ट एफेयरमै फेल हुने फेरि चिल्दै अनि कुरा के भने यसको एउटै कारण के भने जबसम्म हामी चाहिँ कुनै पनि इस्युलाई एनालिटिकल माइन्डले अघि नै मैले सिओको इक्जाम्पल लिएँ नि एनालिटिकल माइन्डले विभिन्न डाइमेन्सनबाट चाहिँ जज गर्दै र त्यसको ब्याकग्राउन्ड सबै इस्युहरूको चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो संसारभरिका ट्रबल स्पटहरूलाई नेसनल रिजनल र ग्लोबल सेटिङका इस्युहरूलाई एउटा चाहिँ चेकलिस्ट बनाइसकेपछि यो सबै चिजहरूलाई कुन इस्युलाई कुन चाहिँ वर्ल्डको पोलिटिक्सले कसरी गाइड गरिरहेछ ब्याकग्राउन्डिङ के हो भन्ने सबैको थाहा पाएर बल्ल करेन्ट इभेन्टलाई त्यो रेडियो सुनेको अघि नै सुनेको कुराहरूलाई त्यो कन्टेक्स्टमा राखेर विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट त्यसलाई एनालाइसिस गर्दै सुन्यो भने काम लाग्यो नत्र न्युज मात्र सुनेर केही हुनेवाला हुँदैन अब यो चाहिँ मैले चाहिँ फेरि तयारी र अनि त्यसपछि यसको कुरा मिलाएँ भने योभन्दा बाहेक यही रिलेटेडहरू र एड्रेस गर्ने रिलेटेड केही छ भने यु क्यान आस्क अरू केही क्वेसन छ भने थप सोधौँ के क्वेशनहरु छ करेन्ट अफेयरको यो प्रस्तुतिमा यस्तोमा तयारीमा यस्तो ध्यान दिनुपर्ने कि
सुनिएको छ होइन कुरा त? हेलो हेलो छ सर, छ हजुर। ए ल प्लिज कसैको छैन कि क्वेसनहरू? मैले बढी बुझाएँ कि कमै बुझाएर नबुझिया छ त्यहाँ? यो केही छैन होइन, यो रिलेटेड टिप्सहरू, सजेस्टेड टिप्सहरू भने मैले त्यस कारणले सजेस्टेड भनेको छु है। फेरि योभन्दा ब्राइट आइडिया नि हुनसक्छ कसैको फेरि अब तयारी गर्नेको तरिका। अनि म्याप अर्को एउटा छुटेको कुरा कसैले नसोधे तापनि म भन्छु यहाँनिर चाहिँ अस्ति नै एउटा कुरा निकालिहालेको थिएँ। स्केच छ नि एउटा सानो साइडमा चाहिँ सानो एउटा स्केच मिलेसम्म, जस्तो यहाँनिर छ भने नागर्नो काराबाग कहाँनिर पर्छ भन्नका लागि यतापट्टि अजरबैजान, यतापट्टि आर्मेनिया, बिचमा नागर्नो काराबाग ठ्याक्क बनाइदिइहालेर माथिबाट रसिया, यतापट्टि इरान, यो ठ्याक्क चाहिँ ठाउँ मात्र लेखिदिए पनि यतिकै भयो भने एउटा यो रहेछ इस्यु चाहिँ ठ्याक्क देखिन्छ भन्ने कुरा, प्रष्ट हुन्छ भन्ने हो, बुझा रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ। सानो स्केच मिल्यो भने धेरै खर्च गर्ने होइन यसका लागि, 1 मिनट खर्च गर्ने, म्याक्सिमम 1 मिनट यसका लागि। फेरि अब यसरी चाहिँ एउटा पेनले नै ड्र गर्ने, फेरि त्यो अर्को चाहिएन, फेरि यो चाहिँ एउटा गर्नुपर्छ है। ल ओके, अब अर्को युनिफिकेसन ट्रेलको सम्बन्धमा को यो TRAIL हो है, ट्रायल भएको छ, TRAIL भनेर बुझौँ, ट्रेल भन्ने बुझौँ। यो बुझ्नु जरुरी, यो किन आवश्यक पर्यो भने यो चाहिँ फेरि हाम्रो टपिकमा केही कुराहरू भनिदिनु भन्ने थियो। यसमा एउटा चाहिँ हाम्रो भनिदिउँ कि युनिफिकेसन ट्रेलको बारेमा चाहिँ हाम्रो अजय गुरुङ कर साहबले चाहिँ एउटा 2076 सालको सिपाही पत्रिकामा चाहिँ त्यहाँ लेखेको छ। यसको ब्याकग्राउन्डिङ कसरी आयो, हिस्ट्रिकल ब्याकग्राउन्ड के कस्तो भन्ने चाहिँ लेखेको छ। त्यो लेखेको कुरा हामीले चाहिँ मजासँग पढ्यौँ भने पनि केही कुरा यसले चाहिँ हाइलाइट त्यहाँ देला, तर चाहिने चिजहरू मैले यहीँ नै दिइहालेको छु। योभन्दा बाहेक कुराहरू चाहिँ मोटामोटी अलिअलि गऱ्यो भने होला, यति भयो भने पुग्न त, तर पनि अझ थप जान्न मन लाग्यो भने त्यो पढ्नु होला भन्ने कुरा हो। एउटा त्यहाँ छ। अर्को कुरा, रिसेन्टली मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ आर्मी इज पब्लिसिङ अ बुक, एउटा चाहिँ यही युनिफिकेसन ट्रेल रिलेटेड एउटा किताब प्रकाशित हुँदैछ होला सायद। त्यो पुस्तक चाहिँ अध्ययन, धेरै पुस्तक त के पर्यो, त्यसको जिस्ट स्ट्राटेजिक कन्टेक्स्टमा युज भएका अथवा आइपरेका अब्स्ट्याकलहरू, थ्रेटहरू, कन्फ्लिक्टहरू र त्यो बेलाका एक्टरहरू को थिए त्यसका विरुद्धमा अथवा त्यो एक्टरहरूलाई साइजमा ल्याएर युनिफिकेसन गर्ने दौरानमा युज भएको स्ट्राटेजिक रुटहरू, बाटोहरूलाई अब यो जुन उपलब्धिलाई हाम्रो भावी सन्ततिहरू, भावी पिँढीसम्मलाई नेपाली सेना पनि त्यसको चाहिँ विटनेस, प्रत्यक्ष र एकदम यसमा भाग लिएकै यो चाहिँ एउटा पार्टी भएको हुनाले हाम्रो सन्ततिहरूले र फ्युचर जेनेरेसनले थाहा पाइराख्नुपर्छ, यो हाइलाइट हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आधार मानेर यो युनिफिकेसन ट्रेल एउटा चाहिँ मुभ आउनुपर्छ भनेर 2075 सालको भनौँ न त्यो उसमा चाहिँ एउटा उसमा यो प्रधान सेनापतिको चाहिँ कमान्ड मार्गनिर्देशनमै राखेर एउटा यसलाई चाहिँ के न के गतिविधि गरिनुपर्छ भन्ने राखेको हुनाले त्यो ब्याकग्राउन्डबाट अगाडि आएर अनि चाहिँ यसलाई चाहिँ यो गरेको छ। त्यो ब्याकग्राउन्डमा हेर्दाखेरि अब फिलहाल शाहले कहाँको कुराहरू आउला त भन्ने बारेमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ मीर कासिमको फौजसँग हरिहरपुर गढी, मकवानपुर गढी जो यो एरियामा किनलक, अङ्ग्रेजको फौज किनलक अभियान र अन्य चाहिँ यो चाहिँ उपत्यका वरिपरिका जुन पूर्वी साइडमा उपत्यकाको पूर्व, पश्चिम र उत्तर दक्षिणका केही पाटहरू, नुवाकोट र जुन यो सेरोफेरोका पाटहरू जुन छन्, यो पाटहरूका मुख्य फोर्ट, जुन किल्ला अनि बाटोहरू, इम्पोर्टेन्ट गाउँहरू र यिनीहरू कुन जुन हाइट ग्राउन्डहरू अथवा ट्रेलहरूलाई के कसरी हामीले चाहिँ त्यो ल्याउन सक्छौँ, कुन गतिविधिहरू गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आर्मीको आफ्नो लेभलमा गरेर त्यसपछि यसलाई एउटा पोलिसी उसमै राखेर चाहिँ रक्षा मन्त्रालय मार्फत गभर्मेन्टको पनि एउटा स्किममै एउटा आफ्नो योजनाको हिस्सा नै बनाएर अगाडि लाने दौरानमा गभर्मेन्टले पनि आफ्नो पोलिसी र आफ्नो चाहिँ नीति र कार्ययोजनामै राखेर चाहिँ यसले अगाडि बढाएको हुनाले भविष्यमा चाहिँ एउटा भिजन, यो भिजिट नेपाल 2020 को कन्सेप्टले पनि अँगालेको छ, यहाँभित्र राखेको छ र बाहिर पनि यसमा चाहिँ विशेष जिम्मा चाहिँ नेपाली सेनाले के गर्ने, यो टुरिज्म बोर्डदेखि अरूले के गर्ने, कसले के गर्न सकिन्छ त भन्ने कार्ययोजना सहितको होला। यसरी अगाडि गएको हुनाले
युनिफिकेसन ट्रेल भनेको चाहिँ ती गढी गौडाहरू र त्यहाँसम्म जाने बाटोहरूमा केही न केही एक्टिभिटिजहरू हाइलाइट हुनुपर्छ र यो सबै समेटिएको एउटा पोस्टरहरू चाहिँ हरेक युनिट लोकेसन अथवा हरेक फोर्टहरूमा चाहिँ राखिनुपर्छ कि भनेर चाहिँ एउटा राखिनुपर्ने त एउटा एक्टिभिटिज मात्र भयो। यस्ता फर इक्जाम्पल भने मैले थप गतिविधिहरू अगाडि लाने कि भनेर चाहिँ यो राखिएको हो। यसको सिग्निफिकेन्स के छ भन्ने बारेमा चाहिँ यही छ। ट्रेल सिग्निफाइज द फलोइङ म्याटर। एउटा कनेक्टिङ हिस्ट्रिकल प्लेसहरूलाई कनेक्ट गर्ने, यो सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, त्यो रुटहरूमा इन रुट पर्ने चाहिँ मान्छेहरूलाई, जुन गाउँहरूलाई कसरी चाहिँ बढाउने, टुरिस्टहरूलाई आकर्षण गरेर कसरी बढाउने, अरू एजुकेटिङ न्यू जेनेरेसन मैले भनिसकेँ यहाँ। त्यसको एडभान्टेजहरूमा चाहिँ भिजिट नेपाल 2020 मा पनि यसरी ट्रायलमा यसरी राखिएको छ। फिल्ड भिजिट एक्सपिरियन्सहरू, मेनी पिपल हेभ गट द नलेज अबाउट दिज हिस्ट्रिकल प्लेसेस, गेट द अपर्च्युनिटी टु गेट फर्दर। यो फेरि पनि जानुपर्छ भने एउटा बुक बनाएर नलेज नै हासिल गर्ने एउटा भयो। अर्को कुरा चाहिँ फिजिकली पनि एडभेन्चरस प्रोग्रामहरू, दौडहरू, ट्रायल, यो म्याराथनहरू, यो जस्तो लिगलिग दौड एउटा चाहिँ गोर्खाको पल्टनले एउटा राखेको छ, लिगलिग दौड, यो चाहिँ युनिफिकेसन ट्रेल भने जस्तो गरेर कहाँदेखि कहाँसम्म दौडिने, राजा चाहिँ द्रव्यशाली चाहिँ दौडेको दौड। अनि त्यो चाहिँ यसरी चाहिँ यो खालको एक्टिभिटिजहरू राखेर चाहिँ अब यो राख्न मिल्यो। फिल्ड भिजिट, यो कन्जर्भेसन अफ हिस्ट्रीलाई प्रिजर्भ गर्ने, अघि मैले भनिसकेँ फोर्टको चाहिँ सुरक्षा र अनि यसरी यो एनहान्समेन्ट अफ फेम अफ नेपाली आर्मीको चाहिँ नेपाली आर्मीले यसरी योगदान दिएर चाहिँ कति बेला त थाहै छैन नेपाली आर्मी किन चाहियो भन्ने पनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ पहिला निकै सुनिन्थ्यो। यो चाहिँ यो तत्कालीन विद्रोही समूह चाहिँ शान्ति वार्तामा आइसकेपछि त नेपाली सेनाको त्यो बेला त गरे पछि पनि थुप्रै चाहिँ गर्नेहरू देखिन्थे। किन चाहियो आर्मी भन्ने क्वेसन उठाउने पनि थुप्रै थिए। त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा त्यो होइन, यसरी चाहिन्छ भन्ने पनि यो एउटा चाहिँ बिर्सिनु भएन, योगदानको कदर गरिनु पर्यो भनेर पनि यो चाहिन्छ। टु समराइज द कन्स्ट्रक्सन अफ युनिफिकेसन ट्रेल हेज बिन सेम टु बी स्ट्यान्ड पोइन्ट परफर्मेन्स इन दि यो टु द कन्जर्भेसन अफ हिस्ट्री अफ द नेपाली आर्मी फर फ्युचर जेनेरेसनहरू यसरी देखिन्छ। ल यहाँनिर चाहिँ युनिफिकेसन ट्रेलको पनि मैले बताएँ। डिटेल्स जानु पऱ्यो भने बुक नै प्रकाशित हुँदैछ अरे एउटा, अनि यो चाहिँ 76 सालको एउटा पत्रिकामा बेसिक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ त्यहाँ लेखिदिएको छ। डिटेल्स एक्टिभिटिज यहीँ पनि भइहाल्छ, यति नै पनि सफिसियन्ट हुन्छ। सानो सर्ट नोटमा आयो भने लेख्नु होला, यही नै होला। के छ त बाँकी? अब केही सोध्नुपर्ने भए सोधौँ है। सर यो युनिफिकेसन ट्रेलको अहिलेको यो लेटेस्ट डेभलपमेन्ट के छ अहिले? एउटा बुक प्रकाशित गर्ने जस्तो कुरा बुझाएको थिएँ मैले बुझ्दाखेरि होइन, एउटा युनिफिकेसन ट्रेल रिलेटेडको। अनि अर्को कुरा चाहिँ गभर्मेन्टले आफ्नो पोलिसी र प्रोग्राममा राखेको हुनाले यसमा टुरिज्म मिनिस्ट्रीले के गर्ने अनि कसले के गर्ने, आफ्नो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटीहरू डिभाइड गरेर यसलाई चाहिँ भिजिट नेपाल 2020 भन्ने त अब सिद्धिनै आँटिसक्यो। कोरोनाले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ भएका प्रोग्राम पनि सब खाइदिए जस्तो बुझेँ मैले। लिग एउटा दौड चाहिँ त्यो राख्ने कुरा इमिडिएटली थियो। म त्यो बेलामा सहायक बाहिनीपति चाहिँ केही समय निमित्त बाहिनीपति पनि बसेको थिएँ त्यहाँनिर, त्यो 3 बाहिनीमा। त्यो बेला मैले भिजिटै गरेर त्यो उज्जवल भाइले त्यो प्रोग्रामै राखेर चाहिँ ब्रिफिङ गर्दै थियो त्यहाँ। त्यस्तो प्रोग्राम पनि आर्मीले त्यो गर्ने कुरा पनि थियो। अनि आर्मी हेडक्वार्टरमा चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ एक युनिफिकेसन प्रोग्राम भयो सर, त्यो दौड भयो सर। त्यो त दौड भयो, प्लस त्यहाँनिर चाहिँ एउटा उनै राखेर आर्मी सेन्ट्रल लाइब्रेरीको माथि एउटा उनै राखेर डकुमेन्टहरूलाई, हिस्ट्रिकल डकुमेन्टहरूलाई राखेर कम्पाइल गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा टास्क फोर्स नै विभिन्न समितिहरू गठन गरेर त्यो उपसमितिहरू पृथ्वी लेभलको, आर्मी लेभलको विभिन्न समितिहरू गठन गरेर यसलाई चाहिँ यसरी काम डेभलपमेन्टहरू भइरहेछ। अरू त्यो ग्राउन्ड वर्कमा चाहिँ कति गएको छ? त्यो पेपरमा मात्रै भइरहेछ, ग्राउन्ड पनि भइरहेछ अहिलेसको? अघि एउटा भाइले भर्खर भन्यो एउटा दौड त भइ नै सकेको छ। अरू त कोरोनाले गर्दाखेरि धेरै जान पाएन। त्यसपछिका सेड्युल्ड इभेन्टहरू डिस्टर्ब भयो होला। फ्युचरमा चाहिँ जान्छ, किन बुक पब्लिस हुने क्रममा छ भनेपछि त यो त ग्राउन्ड वर्क नै हो। यो बुक प्रकाशित भएर गभर्मेन्टको आफ्नो प्रोग्राममा राखेपछि अहिले नभए भोलि त हुन्छ नै। त्यो चाहिँ कोही अहिले नभए परिष्कृत रूपमा जाला, चेन्ज भएर जाला, प्रोग्राम चाहिँ जान्छ। अरू भाइ अरू छ? टाइम छ हामीसँग अलिकति, के छ भने भनौँ है, सोधौँ। छैन रहेछ? ल हेलो रायन सर,
यस हेलो सर हजुर सर के छ भने अब यहाँनिर चाहिँ सोधौँ थप के इस्युहरू क्लियर गर्नुपर्छ भने अदरवाइज वी हेभ कम्प्लिटेड दिएको 3टा मिसन हामीले चाहिँ कम्प्लिट गर्यौँ थप केही छ भने जिज्ञासा वी आर रेडी टु एन्सर भनेर यो कोर्डिनेट गर्ने कि भन्ने कुरा जर सर भरत जर सर हजुर Okay, officers, good afternoon. So, Sabdan Chupchap Sani. सर गुड Plus. आफ्टरनुन सर Yeah. गुड आफ्टरनुन सर Okay, if you have any further questions about how to write, how to present your writings, you can ask. You clear everything. And that will be the base, and you have got your own system. It is up to you how you present. But if you have some base or a guideline, that will help you to make your plan. You can ask about that also. And regarding the Armenia and the Azerbaijan over the Karabakh issues, you can, if you have any doubts, you can ask the related questions. Thank you. No questions? Yeah, anybody? Or regarding staff college preparation, you can share or you can ask any questions about his experience and how he managed the time and how he able to present the paper in the exam. You can ask about that also. Yes, everybody seems very quiet. Well, Colonel Ananda has very clearly said that your handwriting should be very neat. It should be presentable. If you do not write in a nice handwriting, nobody is bothered to read it. And when they don't read, you don't get the marks. So try to write slowly and very clearly. If you are slow in writing, and in the beginning, as I have said, that your practice is the most important thing. Don't think that you have read everything and you have knowledge, but unless and until you can put it in the paper as the question demands, then it will be of no use. So remember that you have to be very careful, and while practicing, and now you must consider how much time you have got to write that paper. Okay, any other questions? If you have, you can ask, please. You may ask the tactical questionहरु पनि सोध्यो हुन्छ यहाँ त अब otherwise we have few minutes. गोविन्द सर एउटा थियो सर जस्तै अब हामीले उसको करेन्ट अफेयर्सको चाहिँ एन्सर लेख्ने बेलामा प्याराग्राफमा लेख्दा ठिक हुन्छ कि उसमा बुलेटमा चाहिँ लेख्दा ठिक हुन्छ हजुर त्यो त बुलेटमै लेख्दा ठिक होला नि बुझ्ने गरे कुरा त्यही लेख्ने हो हामीले हैन पोइन्ट वाइज टपिक जस्तो मैले भने डिफाइन डिस्क्राइब एक्जाम्प्लिफाई कन्टेक्स्ट कन्टेन्ट भने जस्तो गरे यो पोइन्टहरु झल्किने गरी चाहिँ लेख्ने हो बुलेट फर्ममा लेख्यो भने एउटा बुलेटमा चाहिँ दुईटा सेन्टेन्स पनि त हुन सकिहाल्छ त्यो त हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो ब्याकग्राउन्ड लेख्नु पर्यो भने ब्याकग्राउन्डमा हामीले लेख्दाखेरि त ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हिस्ट्रीमा कहाँसम्म जाने त अघि मैले भनिसकेको छु त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले अब पोइन्ट फर्ममा बुलेटमा लेख्यो भने त्यही प्याराग्राफमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ बुलेट फर्ममा मैले भने स्लो राइटर छ भने त बुलेट फर्ममा लेख्दाखेरि पनि छिटो हुन्छ नि भनेको कुरा बुझाउन सकिन्छ नि अर्को कुरा चोइस अफ वर्डमा भर पर्छ फेरि त जस्तो एउटै मिनिङ धेरै कुराहरु चाहिँ कन्भे गर्ने चाहिँ राइट ठाउँमा चाहिँ राइट वर्डको चोइस अफ वर्डको युज भयो भने त त्यसले धेरै कुरा क्यारी गर्छ नि त्यसले गर्दा त्यो पनि एउटा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो ट्याक्टिक्समा लेख्दाखेरि ट्याक्टिकल ल्याङ्ग्वेज भने जस्तो गरेर अब त्यसपछि यसमा पनि लेख्दाखेरि चाहिँ कुन वर्डहरु राइट काइन्ड अफ वर्ड्सहरु कुन हुन सक्छन् त मिलिट्री इम्प्लिकेसन सोध्यो भने मिलिट्री टर्मिनोलोजी भएका
टेक्निकल टर्मिनोलोजीहरू भएको त्यो खालका कुराहरू चाहिँ इस्युहरू राख्न सक्यो भने त पोइन्ट फर्म पनि काम गर्छ यहाँनिर। अब प्याराग्राफ नलेखी नहुनुपर्ने लामो छ भने त्यो ठाउँमा प्याराग्राफ पनि। सजेस्टेड के हो भने दुइटै सजेस्ट हुन्छ, जसमध्ये प्रिफरेबली बुँदागत रूपमा लेख्दा चाहिँ बेटर हुन्छ, किनकि झट्ट आँखा पनि पर्छ, देखिन्छ पनि, पढ्नेलाई पनि सजिलो हुन्छ। नछुटाइकन सबै पोइन्ट कभर गऱ्यो भने त पोइन्ट फर्म पनि राम्रै हुन्छ। अरू? And my point is, don't forget the military style of the writing, and after long practice. So don't forget your own knowledge. Don't try to copy the other pattern. So you better follow the military pattern, and where to put the point form and where you have to elaborate. You know that, and you have to present in that way. Thank you. अरू? Any more questions, please? Okay, if you don't have the questions, yeah, Colonel Ananda, thank you very much for a very knowledgeable presentations. I think it will be very fruitful to the concerned officers, and they will benefit out of it. Thank you very much for today's class. It's my pleasure, sir. Okay, Ryan sir. Okay, thank you, Ajay. Wish you have a good time, Ajay. Yeah, okay, welcome. We have 20 more minutes left. आज हरि मेसाप र खै हाम्रो दिनेश मेसाप, दिनेश भण्डारी, यो 1 2 3 4 5 6 वाला कोही हुनुहुन्छ? एकचोटि आफ्नो परिचय दिनुभयो हुन्थ्यो। अनि आइफोन अनि नेक्स्ट जुम युजर भन्ने पनि थियो। अब यो नयाँ चिन्न सकेन हामी। राजेन्द्र सर, म रवि बोले। मेरो यो ल्यापटप र मोबाइलमा प्रब्लम भइरहेको भएर मैले त्यो मेरो एकदम धेरै फ्लक्चुएट भइरहेको थियो आज। अनि कहिले यता कहिले उता गर्दाखेरि त्यो जुम युजर आइरहेको थियो। त्यो मेरो जुम युजर मेरो होला। ओके। कहिले दुईचोटि रवि जोशी आइरहेको हुन्छ, त्यो दुईटैमै उ भइरहेको हुन्छ। मेरो एकदम समस्या भइरहेको छ आजकल, त्यही भएर। ओके, इट्स ओके सर। नम्बर चाहिँ 1 2 3 4 आनन्द कर्छ। भन। सो हजुरको मोबाइल नम्बर पाए हुन्थ्यो सर। म यसो नभए थियो पछि यसो 5-10 मिनट टाइम हजुरसँग लिन पाए हुन्थ्यो हजुर। 5 त छैन भाइ, 5 घण्टा। यु क्यान टेक माई 5 hours. ओके, 9849 9849 69 69 29 29 20। म रिपिट गर्छु हजुर, 9849 69 29 20 हजुर। ओके, हो। थ्याङ्क यू भेरी मच हजुर। म हजुरलाई कल गर्छु सर पछि। ओके, ल। The officers, you can have a 20 minutes break. Exactly 4 o'clock, we'll start the next session. The next session is about the strategist or the military leader, Little Art, and that will be presented by General Narendra Rawal. Thank you very much. Have a break. होइन
मेसाबहरूले त्यो करेन्ट अफेयरको हेर्छ हजुरहरूको ग्रुपमा दिनेश सर हेलो कृष्ण केसी सर हेरे सर हेरे रायन सर हजुर हेरे सर अरुण सुवेद सरको र पी खरेलको हजुर के छ ठिक छ ठिक छ हजुर ओके सर अरू केही कमेन्ट फिडब्याकहरू छ भनेपछि भनेको छ होइन एकदम राम्रो छ सर आजको कोर्स एकदम राम्रो भयो एकदम राम्रो छ सर ठिक छ हजुर थ्याङ्क यू सर राजेन्द्र एकचोटि जनरल नरेन्द्रलाई एकचोटि उसले गरौँ न अलर्ट गराउनुहोस् न हस् जस्तो